today we up until 7 p.m. Singapore time. So it's, Bangladesh time is 5 o'clock. So after that, I was sleeping. Oh, I see. So I think you are tired enough. Yeah, enough. Actually, you are tired enough, and after sleeping, we feel tired because sleeping is also a verb. It's an action. That's why after waking up, we feel tired. Yeah, correct. Yeah. You missed the last class. I can remember so far. Yeah, yeah. I missed the last class. Yes, you missed the last class. Perhaps you were outside. Yeah, yeah. I see. So what's the name of your company? My company name is ACL Construction S Private Limited. ACL Construction Private It's Limited. based on Singapore company. Yeah, Yes. so doing the steel structure work, so building, making the MRT station and build the dormitory and school. Yeah, so all the structure work. Yeah. So we are main contractor. We have a lot of subcontractor. Yeah. Lot of subcontractors. Yes. Yeah, dormitory and schools and different institutions are built or made by your company. Yes. Also the MRT. The all the MRT, all the structure work. Yeah, doing by Structural work. Okay, yes, doing by our company. that's great. So, actually, when did you go to Singapore? Uh, I came Singapore almost 10 years. 10 years. Hmm. Almost 10 years. I mean, Yes. you have gone to Singapore in 2016. 16. Yes, 16. correct. Correct. Yeah, so it's a long time. So in between 2016 and 2026, how many times have you visited Bangladesh? More than 30 times. More than 30 times. Yes. That's a lot, I think. Actually, my company is this home leave is yearly, but is the mostly I go. Let's say every Chinese New Year we have off 1 week. So if I don't visit to other countries, so I go Bangladesh. So and also have the Hari Raya, Hari Haji, all. If I no go Hari Haji, then I go Hari Raya. Hari Raya no go Hari Haji go. So this is sometime go for 10 days, sometime for 1 month, or sometime 2 months. Yeah. So when go to home leave, maybe 2 months to 3 months. Yeah. 2 months or 3 months. Yes. So do you enjoy visiting Bangladesh, your home country? Yes, of course. Everybody is nostalgic about his home country or village. So that's you are not exceptional. Everybody loves his motherland. So whenever you get flexible time, then you visit Bangladesh. Yeah, because of if we let's say we have the more than 4 days, 5 days, so I on visit other country. So I go to Bangladesh because if I go other country, also around I spend money $500 to $800. So That's if I go huge. Bangladesh, if I go to Bangladesh, so it's same because of I go, I eat my house, so I bring the anything from here. So I nothing spend Bangladesh so much money, but only the ticket money. Yes. So better for me go to You Bangladesh. also get mental satisfaction coming to Yes, Bangladesh. yes, yes. Yeah, you can enjoy the beauty of other countries, but Mm. actually Bangladesh as it's your hometown, is your motherland. That's why I think you enjoy the most in Bangladesh. Yeah, correct. Because of where we go, also our mine, our everything in Bangladesh. So Bangladesh is really Yes, favorite. always Bangladesh yes, is always favorite to you because it's yes. your hometown. So, Shahid bhai, how many members are there in your family? My family is the 5 member. Yes, now. There are 5 members, including you. Mhm. Yeah, include me. Yes.
Okay, including you, there are 5 members in your family. Are your parents alive? Yes. That's great. So you are a My lucky person, I think. father father is a businessman. He doing a business. My mother is a homemaker. Okay, Yeah. So fine. my brother working in the one Walton company. So he's a computer operator. Very soon he also come to Singapore. So we planning to bring him. So where So is his working territory of your, what is the working territory of your brother? Actually, where does he stays nowadays? he working in the Dhaka is Walton. He Walton working Company, in yes. the Walton Company. Walton company. In which He zone? is Dhaka City. yes, he is the computer operator. Yeah. That's great. I think if he is a good computer operator, then he will get better opportunities in Singapore. I cannot bring him as a computer operator, so I try to bring our company as a storekeeper. So when he arrive here, so same like me, he can. Singapore is the one of country you can, if you don't have high study also, so you come in here, you can do your certification and you can develop your life here. Yes, Where yes. you cannot. A lot of Yeah. opportunities are available there. Yeah. So is maybe other country very difficult because Yes, if you I see from Singapore to go to other country maybe yeah, so you can enjoy your life, but it's very difficult. You need to do the your handwork. yes. Singapore only you very easy can find the official work all this. Yeah, if But I you think yeah if a person has good communication skill, like if he can speak English well, then I think he can improve himself in Singapore. yeah sure. Yes, but in our country, many boys after HSC or SSC, they go to different countries and they pay a lot of money, but they can't earn a lot of money. They don't get enough facilities, but they don't learn speaking. They don't learn communication. They just waste time and they think that if I go abroad, then I will be okay. But the reality is totally different. Different. English is the you nowadays is most common language for your needed. So when you come to abroad, also you need to communication. Yes, yes. Past my experience when I finished my diploma, came to Singapore. So after 3 months, 3 months I working as a worker. So after 3 months, so I am as a supervisor. As a supervisor, I need to brief to my worker every day morning. So before Yes. starting to work, how they going to do the work, then is it safely, what the risks there, what the hazard. When I going to Everything. You brief, have to deal everything. You have to deal yes, everything. yes. So when I want to brief, so this around 20 person. So this 20 person is the sum of Thailand, some of from Singapore. You have to lead 20 persons. That time, They yes, are from, yes, they are that time. You were telling about that time yeah. before many That time. days. Yes, yeah. First time I am the supervisor. First day is my supervisor experience. Oh, So I see. that time I don't know how to speak the English totally. So I am, in front of them. I thinking all is the Bangladeshi. But when the meeting start, I see Singaporean, Thailand, all the few country people. So Yes. I need to speak up in the English. So when I want to talk, then I am something shaking, Yeah. shaking. Talking good morning. Then after cannot talk. Yeah, same thing like this. So Yes. that day I am finished. Something wrong, something correct, something Bangla. Anyhow, you just Yes, finished. yes, yes. Just finished 5 2 minutes. So second day I am better. Third day more better. Yeah, So yeah. start my journey. So I am remember. Gradually, you just improved yourself. Yes, so far now is my project is 1,000 over people. So I need to beef every morning. So is Yes. this is regular and very okay for me now. No problem. Yeah. Yeah, so, You have to lead more than 100 people. 1,000 people, more than 1,000 1,000 people people. you have to lead. Well, a lot of people you Yeah. are leading. So I think
I can remember so far you told like you are marching to Canada or you are shifting yourself to Canada. No, I am visiting for Canada. Oh, I I am not see. shifting. Yeah. Mm. You are going to visit. And I sometimes I Assalamu hear alaikum, that. sir. Walaikum assalam. Who are you? Tanha or Taslima? Taslima Chaudhary, sir. Well, that's great. So we are going to start your class. Himu, the the famous character of Humayun Ahmed. Himu, who are you? Himu, আপনি কে? Himu, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. One plus, I think you are Taslima or Tanha. Ji, Tanha, sir. sir. Tanha and Taslima. Okay, fine. So Himu, I don't know you. You should introduce yourself. So আমরা লাস্ট ক্লাসটা একটু করি, তারপরে আমরা আজকে টপিকে চলে যাব। একটু করছি যেহেতু জাহিদ ভাই মিস করেছিলেন, সো এটা আমি আবার রিলেট করে দিচ্ছি। Sir, হ্যাঁ, হিমু কে বলছেন? sir, my name is Fatima Khan Himu. I'm from Shirazganj. Oh, I see you are from Shirazganj. So what class do you read in? Sir, এবার এসএসসি দিলাম। You have completed SSC. জি, স্যার। Oh, that's great. So how do you got ourselves? How do you get ourselves? মানে আমাদেরকে আপনি কিভাবে পেয়েছেন? From Facebook? জি, স্যার, ফেসবুকে পাইছি। Oh, I see. So is this your first class? জি, স্যার। Okay. If it is your first class, then there are some recording classes in our group. So you can watch those classes, and there are favorite students. Actually, some students are still absent, like Mujammel Bhai, Nilufar, Mem, then Binte Soni. Some of the students are absent still. So this batch, our first online spoken batch, and it's our special batch. We are caring our students intimately. In fact, we always care our students intimately. And if you just be consistent and join the class regularly, then I think you will be able to learn many things, the basic, the grammatical rules, the spoken structure, everything you will get here, okay? But Okay, sir. you should not miss any class. If you miss classes, then I think you will not be able to learn, you will not be able to speak. As you have just completed SSC, I think it is high time to learn speaking English, to learn the basic of English, okay? সো Okay, আমরা sir. শুরু করছি। লাস্ট ক্লাসে আমরা দুইটা ক্লাসে এগ্রিমেন্টের উপর নিয়েছিলাম। সো লাস্ট ক্লাসে কেউ এখানে নেই। জাহিদ ভাই কিছুটা প্রথম ক্লাসটা করেছিল, পরেরটা তো মিস হয়ে গেছে। তবু আমরা একটু ট্রাই করি, দেখি অন্য কেউ জয়েন করে কিনা। জাহিদ ভাই রেসপন্স করতে হবে। আর তোমরা তো তানহা, তাসলিমা, তোমরাও মনে হয় এই ক্লাসটা করেছো, মানে রেকর্ডিং যদি করে থাকো। জি স্যার, করেছি। ওকে, তাহলে বলেন সবাই দেখি। আমি ফুটবল খেলতে পারি এবং সেও ফুটবল খেলতে পারে, এটা ইংরেজি কি? আমি ফুটবল খেলতে পারি এবং সেও ফুটবল খেলতে পারে। I play football maybe. নো, আই No, ক্যান। sorry. I can play football That's and great. Okay. I can play football and Yes, sir. he He can play. also. We he can he play can also he can also He can also. he can also মানে এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ এগ্রিমেন্ট ছিল। সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস অলসো অথবা টু, হি ক্যান টু বলা যায়, হি ক্যান অলসো বলা যায়। আরেকটা স্ট্রাকচার আছে, ওইটা দিয়ে আমি বলছি, পরে আবার আপনাদেরকে ধরবে। আই ক্যান প্লে ফুটবল এন্ড সো ক্যান হি। বলেন কি? সো ক্যান হি। So and can he. এন্ড এর আগে সো আসবে, তারপর অক্সিলারি ভার্ব দেন সাবজেক্ট। এই দুইটা স্ট্রাকচার অ্যাফার্মেটিভ এগ্রিমেন্টে। তো এইবার বলেন আমরা ইংরেজি শিখছি এবং তারাও ইংরেজি শিখছে। আমরা ইংরেজি শিখছি এবং তারাও ইংরেজি শিখছে। We can learn English নো and আমরা We ইংরেজি are শিখছি। হ্যাঁ, বলেন we জাহিদ ভাই are বলেন। learn উই আর লার্নিং we are learning ইংলিশ এন্ড and they also দে আর অলসো they দে we are are আর also. অলসো। মানে also learning it. এই জায়গায় জাহিদ ভাইয়ের যে প্রবলেমটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া বলছে, মানে অবশ্যই সাবজেক্টের পর অক্সিলারি ভার্ব দেন অলসো। ক্লিয়ার? They are also. ওকে, দে আর I'm অলসো। learning English, sir. ইয়া। সো এবার আমি যদি বলি যে আমি ঢাকা যাচ্ছি এবং আমার বাবাও ঢাকা যাচ্ছে। আমি ঢাকা যাচ্ছি এবং আমার বাবাও ঢাকা যাচ্ছে। I'm going to I'm Dhaka. Dhaka. I'm going to Dhaka and Sir. My father My also. father, Jahid bhai, father. same Father mistake. too. My father is also. Is also auxiliary Yeah. verb লাগবে। Yeah. Thank you. Sonia Pu just joining and missing out. What is the reason? Is there any network connection problem?
না স্যার, আমার আরেকটা ওই যে 27 তারিখ আমার পরীক্ষা আছে, তো ওইখানে আর কি আমাকে স্যার করছিল, নক দিচ্ছিল, এই জন্য আমি এখানে জয়েন হচ্ছিলাম, আবার ওইখানে চলে যাচ্ছিলাম এজন্য। Oh, I see. So, okay, today I am going to take your introduction from the first. First of all, if I say, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ma'am, join করেছেন. Thanks for joining. I was waiting for you. So, enjoy the class. আমরা affirmative agreement, negative agreement 10 মিনিট একটু রিভিশন দিব, ঘড়ি ধরে 10 মিনিটস, এই যে 26 পর্যন্ত, 9:26 পর্যন্ত। দেন আমরা আজকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা শিখবো, ওইটা দিয়ে কিভাবে স্পিকিং করতে হয়, ওই স্ট্রাকচারটা শিখবো। ফার্স্ট অফ অল, ইফ আই সে, আমরা যেটা প্র্যাকটিস করছিলাম, এখন বলেন যে হচ্ছে আমি ভাত খাচ্ছি এবং আমার মাও ভাত খাচ্ছে। I eat rice আমি and my আমি ভাত mother. আস্তে ওয়েট আমি ভাত খাচ্ছি। I am eating Eating rice. rice and my Eating mother rice. is also. থ্যাংক ইউ। আমি ইটিং রাইস এন্ড মাই মাদার ইজ অলসো। Also. Also, এখন আমি যদি বলি যে হচ্ছে আমি আমি সংবাদপত্র পড়ি এবং আমার ভাইও সংবাদপত্র পড়ছি বলছি না, শুধু পড়ে। I'm reading newspaper নো and নো 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 my নো, I ওয়েট read I news. read newspaper থ্যাংক ইউ। আই রিড নিউজ পেপারস এন্ড and my and brother my brother is also. মাই ব্রাদার ডাজ does অলসো। also. ডাজ Does অলসো। হ্যাঁ, যারা প্রথম ক্লাসটা করো, মানে ওই ক্লাসটা করো নাই, তারা এখন বুঝছো। তোমরা যারা এই যে এসএসসি দিয়েছো, হিমু, তারপরে তাসলিমা, তানহা, তোমরা কিন্তু এসএসসি দিয়েছো, তোমরা কেবল ট্যাগ কোশ্চেন পড়ে আসছো, মনে আছে কি? ট্যাগ কোশ্চেন Yes, পড়েছো না? sir. ট্যাগ কোশ্চেনের Yes, ক্ষেত্রে sir. যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকতো, তখন তোমরা কি করতা? ডু, ডাজ, ডিড, এই তিনটা ধরে নিতা না? Yes, sir. সেম কাহিনী এই জায়গায়। দেখো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো আমি সংবাদপত্র পড়ি, আই রিড নিউজ পেপার, এই অংশে কি কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে? No, sir. যেহেতু এই অংশে Yes, অক্সিলারি sir. ভার্ব নাই, পরের অংশে অক্সিলারি ভার্ব তুমি ধরে নিবা ডু, ডাজ, ডিড। বলো কি ধরে নিবা? ডু, Do ডাজ, does ডিড। it. এখন আসো, আমি সংবাদপত্র পড়ি, আই রিড নিউজ পেপার, এটা কি প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে আসে এই পার্টটা? The present. present tense. যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে এই পাশে ডু অথবা ডাজ ধরে Do. নিতে হবে, ডু অথবা ডাজ। আর পাস্টে হলে ডিড। এবং Did. কখন ডাজ এটাও তোমরা জানো, ট্যাগ কোশ্চেনে করেছো, ওই যে থার্ড Yes, পারসন sir. সিঙ্গুলার Yes, নাম্বার, sir. থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, মানে হি শি ইট থাকলে ডাজ, অন্যথায় ডু। ওকে ফাইন। তো এবার বলা হচ্ছে আহ আমরা স্বপ্ন দেখি এবং তোমরাও স্বপ্ন দেখো। I said দেখি। আমরা স্বপ্ন দেখি এবং Dream. তোমরাও স্বপ্ন দেখো। Dreamed? Yes. না আমরা থ্যাংক ইউ। আমরা স্বপ্ন দেখি, উই ড্রিম। বলেন কি? উই we dream. ড্রিম। We dream. আমরা লিসেন টু মি, মজার ব্যাপার আছে এই জায়গায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে ড্রিম শব্দের অর্থই স্বপ্ন, আবার ড্রিম শব্দের অর্থই স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন মানে দেখ। ড্রিমি নাউন, ড্রিমি ভার্ব। তাহলে এটাও বলতে পারেন যে উই ড্রিম এ ড্রিম, উই ড্রিম এ ড্রিম, dream. উই ড্রিম আ ড্রিম। মানে Dream. প্রথম ড্রিম হচ্ছে আপনার ভার্ব, স্বপ্ন দেখা, আর পরেরটা হচ্ছে নাউন। আমরা ড্রিম মানেও দেখা, আবার মানে স্বপ্ন দেখা, আবার ড্রিম মানেই স্বপ্ন। উই ড্রিম এ ড্রিম, উই ড্রিম এ ড্রিম। এটা বুঝার জন্য, ইজিলি বুঝার জন্য আমি আপনাদের ওইখানে নিয়ে যাই। আপনারা বলেন না ওই যে উই সিং এ সং, বলেন না গান করি, আই সিং এ সং। জি। যদিও ওই দুইটা এক শব্দ না, ওই যদিও এটা সিং আর স্যাং, কিন্তু এইটা একদম এক শব্দ। ড্রিম মানেই স্বপ্ন দেখা, ড্রিম মানেই স্বপ্ন, দুইটা সেম। তো উই ড্রিম এ ড্রিম, আমরা স্বপ্ন দেখি এবং তোমরাও স্বপ্ন দেখো। এন্ড And they dream also. এন্ড And তোমরা, you do Dream. also. তোমরা You তোমরা do also. ইউ ডু অলসো। Dream. থ্যাংক ইউ। ইউ ডু অলসো। Oh, ড্রিম আবার আসবে You না do. অক্সিলারি ভার্ব আসবে? ইউ ড্রিম অলসো। auxiliary verb. Yeah, now use the second structure. Now use the second structure. We dream a dream and And so so do you. So do they. you. So do you. তোমরা. So do you. আচ্ছা। Okay, fine. Now let's move to negative agreement. আচ্ছা, আমরা ফুটবল খেলতে পারি না এবং তারাও ফুটবল খেলতে পারে না। We can't We can't We play don't football. play We can't football. play We football. The football. And তারাও পারে না। They can't either. They They can't can't either. they can't either. They can't either. either. আরেকটা Either. স্ট্রাকচার আছে না? We can't play football and And neither neither. can they. Neither can they. আচ্ছা, এবার ইজিতে আসি। আমি শিক্ষক না এবং আপনারাও শিক্ষক না। আমি শিক্ষক না এবং তোমরাও শিক্ষক না, বলেন। I am not a teacher. Yeah. And you are Sir, not a negative teacher. form. Yeah. not a teacher. I am not a teacher and you are Are not are either. not You are not either.
Either, you are Either. not Either. 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 I'm not, yes. স্যার নেগেটিভটা একটু আমি স্যার তো প্রথম মুখস্থ ক্লাসে করেছে ছিলাম না স্যার, সো হচ্ছে আমাকে একটু ওই যে আইদারের ইউজটা একটু ওকে শিখাই ওকে দিলে ফাইন, ভালো হতো। বোথ অফ দ্য স্ট্রাকচারস আই এম টেলিং, আমি দুইটা স্ট্রাকচারই বলছি নেগেটিভের। প্রথম স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এন্ড এর পরে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব, আর যেহেতু নেগেটিভ অক্সিলারি ভার্বের পরে মাস্ট নট লাগবে, বলেন কি লাগবে? নট। Not. এরপরে শেষে হচ্ছে ওই যে অ্যাফার্মেটিভ যে জায়গায় অলসো বলতেন, এটা হচ্ছে আইদার, বলেন কি বলবেন? আইদার। Either. সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস নট প্লাস আইদার, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর আরেকটা স্ট্রাকচার হচ্ছে নেগেটিভের এন্ড এর পরে ওই যে সো, যেরকম বলতেন আগেরটার মধ্যে অ্যাফার্মেটিভ এন্ড এর পরে সো, সাবজেক্ট না বলে, সেম এটা আইদার এখানে বলতে হবে সো এর জায়গায় নেইদার। নেইদার যখন নেইদার বলবেন তখন অক্সিলারি ভার্ব দেওয়ার পরে আর কোনো নট আসবে না, কারণ নেইদার নিজেই একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড, তাই না? ইয়েস স্যার ইয়েস, তখন শুধু নেইদার প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট। এবং প্রত্যেকটা অ্যাফার্মেটিভের দুইটা স্ট্রাকচার, নেগেটিভের দুইটা স্ট্রাকচার, প্রত্যেকটার মধ্যে দেখেন হচ্ছে আপনি অক্সিলারি ভার্ব আছে কিনা জি স্যার। প্রত্যেকটার মধ্যে, এবং মাঝখানে দুইটা শব্দের মাঝখানে, মানে এই এগ্রিমেন্টে এন্ড এর পরে তিনটা ওয়ার্ড হয়, এই তিনটার মধ্যে মানে দেখেন হচ্ছে শব্দের মাঝখানে বসে অক্সিলারি ভার্ব। সো প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিসটা আমি মনে করি সবচেয়ে, আমি মনে করি ফ্রুটফুল, এটা কার্যকরী, ইফেক্টিভ। সো এবার বলেন হচ্ছে আমি দৌড়াতে পারি না এবং সেও দৌড়াতে পারে না, আমি দৌড়াতে পারি না এবং সেও দৌড়াতে পারে না। আই ক্যান ডোন্ট রান Can't না run. ম্যাম, আমি দৌড়াতে পারি না। আই ক্যান রান I can't Yes. run. I cannot run. Well, I can't run. and I can't And- run. রান He and he he can He can't can't either. either. He can't either. either. Now use the now try to use the second structure. I can't run and He can neither 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 can't he. can he. যখন neither দিয়ে শুরু করবে সো এর মতো, তখন সাবজেক্ট শেষে চলে যাবে, কেমন? neither can he. হ্যাঁ, এবার বলেন হচ্ছে আমি সাঁতার কাটতে পারি না এবং তারাও সাঁতার কাটতে পারে না। I can সুইম I can't swim and neither they and can they either. can't either. Thank you. আইদার They can't either. Arekta structure. Now second structure. I can't swim and and neither নেদার দে can কান neither they- can they. Neither can they. Can they? Neither They can. লাস্টে চলে যাবে। Right. They- যখন neither শুরুতে আসবে তখন they লাস্টে, মানে সাবজেক্ট লাস্টে চলে যাবে। এবং স্যার right. এন্ড নেদার দে can they. Neither can they. মানে ম্যাম Neither যখন can নেইদার they. শুরুতে আসবে সো এর মতো, আপনি ওই যে অ্যাফার্মেটিভে যেমন সো যখন বলতেন তখন আগে অক্সিলারি ভার্ব পরে Yes, sir. শেষে সাবজেক্ট, সেম এটা নেইদার যখন বলবেন আগে অক্সিলারি ভার্ব শেষে সাবজেক্ট। আরো প্র্যাকটিস করি চলেন। আমি বললাম নেদার কান্ট দে ঠিক আছে কান্ট না স্যার ম্যাম, কান্ট না, কিন্তু কান্ট না, শুধু ক্যান। Can. নেদার ক্যান দে They. কারণ যখন আপনি নেইদার বলছেন এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড, সো আর নট লাগবে না, বুঝছেন? নেদারও না রাইট জি রাইট স্যার নেইদারের ভিতরেই যেমন নোবডির ভিতরে না আছে না, কেউ না, তারপরে নাথিং এর নাথিং একটা স্যার ওয়ার্ড আছে না। আগে একটা কথা বলুন স্যার ক্লাস শেষ Sure. হবার আগে 10 মিনিট আমাদের সময় বেশি দিতে হবে আমি একটা প্রশ্ন যেভাবে হোক প্রশ্ন আমি লিখে রাখছি আপনার কাছে একটু বুঝে নিব পারছি কিন্তু ভালোভাবে আসতে হবে। Surely. So, আজকে আমরা একটা স্পেশাল টপিক, we are going to learn a special topic and the name of the topic is conditional sentence. It is very useful in our speaking. Like আমরা যখন কথা বলতে চাই যে আমরা বলি না তুমি তো আমাকে কল দাও না, যদি কল দিতে তাহলে তো অবশ্যই কথা বলতাম, যদি কল দিতে তাহলে আমি আসতাম, যদি আমাকে দাওয়াত দিতে আমি আসতাম, অনেক কন্ডিশন আমরা ইউজ করি। So, today we are going to learn conditional sentence. Yes, sir. Get ready with pen and paper. I miss today Muqtadir bhai and also Mujammel bhai. Muqtadir bhai মনে হয় দেখেই নাই যে আজকে যে আমরা ক্লাস নেব। So what is the name of the topic? Conditional sentence. And very interesting topic. I think you will enjoy the topic. So এটা মজা আছে স্যার আমি Yeah. আমার স্যার কাছ থেকে কিছুটা পড়ছিলাম যে এখনো কিছু আচ্ছা। স্মৃতিতে okay, fine. So today enjoy the class, okay? 4 types. There are 4 types. Conditional কয়টা types আছে বলেন? চারটা First one হচ্ছে zero conditional. বলে কি conditional? Zero. Zero condition.
zero conditional. So I have already taught you tense. আমি আপনাদেরকে অলরেডি টেন্স শিখিয়েছি। সো টেন্সের সাথে এটা আপনারা আবার মিল পাবেন। টেন্সের সাথে যেগুলোর মানে একটু সিমিলারিটি আছে এগুলো আমি আপনাদেরকে আগে পড়াচ্ছি, যেন টেন্সটা না ভুলে যান, মাথায় ঢুকে যায় একবারে। এ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, ইনডেফিনিট প্লাস প্রেজেন্ট indefinite. You see, there are two parts. এখানে দুইটা পার্ট আছে এবং সেম টেন্স, তাই না? দেখেন প্রথম বাক্যটাও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ইফযুক্ত যেটা, আবার পরের যে বাক্যটা আছে সেম টেন্স প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। সো এটা কখন ব্যবহার, এই কন্ডিশন আমরা কখন ব্যবহার করব? এটা ব্যবহার করব আমরা ইট এক্সপ্রেসেস ট্রুথ, মানে এটা সত্য প্রকাশ করে। বলেন কি প্রকাশ করে? সত্য। মানে যে কোনো ধরনের সত্য প্রকাশ করবে। আর যখন এইরকম ধরেন সাধারণ সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, এরকম কোন সত্য আসবে তখন আমরা সেম টেন্সে রাখতে হবে দুইটা পার্ট। রাইট, সেম টেন্স। যেমন স্যার এটা তো আমরা টেন্স এর ইনডেফিনিটরি এটাই আসছে মূল কথাটা। রাইট রাইট রাইট। ইফ ম্যান টেক্স পয়জন, দেখেন হি ডাইস। এখন দেখেন আমি আপনাদের বলি হি উইল কিভাবে শিখাই দেখেন, এনজয় করতে পারেন কিনা। আমি এইভাবে শিখাই, হ্যাঁ। দে উইল ডাই, দে উইল ডাই। এখন আপনারা বলেন আপনাদের কাছে কোনটা মনে হয়, কোনটা কারেক্ট? বাংলাটা বলি, যদি মানুষ বিষ খায় তাহলে মারা যায়। এখন আসলে ইফ ম্যান টেক্স পয়জন, হি ডাইস, হি উইল ডাই, দে উইল ডাই, কোনটা হবে? Sir, he will die. Okay, fine. One and a person, only him who answered. So I expect response for everybody. I expect response from everybody. সবাই রেসপন্স করবেন। If man takes poison, he dies, he will die, they will die. কোনটা কারেক্ট? Which one is correct here? He will die. Okay, fine. He will So die, sir. everybody is telling he will die. এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে মানুষ কি একজন, এখানে ম্যান মানে কি মানুষ একজন? They will die. Okay, fine. কারণ They- একজন মানুষ না, তারা রাইট রাইট রাইট। এখন আমি আই উইল ডিগ ইনটু দ্য ডিপ, আমি এখন একদম ডিপে যাব, মানে একদম ডিপে যাব। আপনারা টেন্সটা আরো এনজয় করেন। এখন দেখেন আসলে কিভাবে ইংলিশটা গ্রামার ছাড়া কিভাবে হয় আর হয় না। প্রথম কথা হচ্ছে এখানে একজন মানুষ, বলেন কয়জন মানুষ? একজন। একজন। মেন নিয়ে মেন নিয়ে কনফিউজ হবেন না। ইংলিশ গ্রামার ইন্টারেস্টিং, এবং ইন্টারেস্টিং আবার একটু একটু এক্সেপশনাল, ব্যতিক্রম। এখানে আপনি সব জায়গায় ইন দিস ওয়ার্ল্ড অলসো, পৃথিবীর সব জায়গায় আপনি কেন প্রশ্ন করে অ্যান্সার পাবেন না, আর এটাই পৃথিবীর নিয়ম। মানে কেন এমন হলো, ও মানে একই পরীক্ষা দিয়ে ও A+ পেল, আমি কেন এ পেলাম, এই প্রশ্ন করে আর অ্যান্সার পাওয়া যায় না। আরো এটা তো সিম্পল ব্যাপার, আরো অনেক অনেক ডিপ ব্যাপার থাকে পৃথিবীতে। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টোটালি মিস্টেরিয়াস, এটা রহস্যজনক। এখানে দেখেন ইংলিশরা কি করে, MAN, এই যে এই ম্যানটা আছে না, এটা দিয়ে ইংলিশরা সমগ্র মানব জাতিকে বোঝায়। কিন্তু গ্রামাটিক্যালি কি করে, এটাকে সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন আপনারা সারা জীবন পড়েছেন ম্যান ইজ মর্টাল নাকি ম্যান আর মর্টাল, কোনটা পড়েছেন? Man is mortal. ভূমিকম্প হচ্ছে? না। তুমি মিস্টেক করছো। ওকে, সো চলেন। তার মানে হচ্ছে ম্যান ইজ মর্টাল বলেছেন, তো MAN ছিল। কিন্তু মানুষ মরণশীল কি একজন না সব মানুষই মরণশীল? সব মানুষই মরণশীল। সেন্সটা দিচ্ছে প্লুরাল কিন্তু গ্রামারটা নিচ্ছে সিঙ্গুলার, মানে মেন ভার্বটা নিচ্ছে সিঙ্গুলার। তার মানে সেন্স দিচ্ছে প্লুরাল কিন্তু ভার্ব নিচ্ছে সিঙ্গুলার। এখানে এখানে সেন্সটা কি দেখেন, ভার্বের সাথে দেখেন S বাই S আছে, টেক্স আছে না, টেক্স, মেন টেক্স আছে না, এই যে মেন জি, স্যার। টেক্স, যেহেতু টেক্স আছে এই জায়গায়, তার মানে অবশ্যই ভার্বটা যেহেতু সিঙ্গুলার, এই মেনও একজন। মেন কয়জনকে বোঝাচ্ছে বলেন তো? একজন। একজন। যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ভার্বের সাথে এস দিয়েছে। আবার আরেকটা কাহিনী শুনেন, বিষ কি সবাই একসাথে পার্টি করে খাওয়ার জিনিস? No, sir. সেটাই। তার মানে হচ্ছে এটা তো একাকি খায়। এখন কথা হচ্ছে এটা, এখন মানুষ বিষ খেলে যে মারা যায়, এটা কি সত্য না মিথ্যা? সত্য। সত্য। ওই যে স্যার ইট এক্সট্রা মরতেও পারে, নাও মরতে পারে। তার মানে বিষ খেলে যে মারা যায় এটা একদম সত্য। এখন হসপিটাল নিলে ভালো হতে পারে না হতে পারে, সেটা হসপিটাল নেওয়ার কথা তো এখানে আসে নাই। কথা হচ্ছে বিষ খেলে মারা যায়। বিষ খেলে কি হয় বলেন? মারা যায়। মারা যায়। হ্যাঁ, তাহলে সত্য। এখন সত্যের মধ্যে আপনারা এখানে কি লিখেছেন? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস পরেরটা কি ফিউচার না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটিভ? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। তাহলে আপনারা Present তাহলে কেন বলছেন হি উইল ডাই, দে উইল ডাই? তাহলে হবে
কি হবে বলেন? he হি ডাইস he died. He হি dies. ডাইস হি ডাইস Dies. হ্যাঁ, এখানে শুধু হি না, এটা মেয়েও হতে পারে, তবে বাংলাদেশে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে He or ছেলেদেরকে, she dies. রাইট রাইট, থ্যাংক ইউ, বাংলাদেশে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে ছেলেদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, কেমন? আসলে হি সি দুইটাই কারেক্ট, হি সি দুইটাই কারেক্ট, হি ডাইস অর শি ডাইস, ইফ ম্যান টেক্স পয়জন হি ডাইস অর শি ডাইস। She ওকে dies. ফাইন, এবার আসেন, ইফ ইউ ফ্রিজ ওয়াটার, ইফ ইউ ফ্রিজ ওয়াটার, এটা আপনারই পারবেন। ইট it becomes ice, it will become ice, কোনটা কারেক্ট বলেন? It will become ice or it turns into ice, which one is correct বলেন তো দেখি। If you freeze water, freeze মানে এখানে, আচ্ছা এখানে freeze কি সাবজেক্ট না ভার্ব? বলেন তো এই ফ্রিজটা এখানে ভাই কি result বলেন? নাও সাবজেক্ট কিভাবে? সাবজেক্টের পরে আছে না, ইউর পরে আছে না, সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট থাকে না, ভার্ব থাকে, ভার্ব। হ্যাঁ, ইউ সাবজেক্টের পরে তো ফ্রিজ আছে, সো এটা ভার্ব। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা যদি না বুঝেন তাহলে এটা আগে বুঝুন। দেখেন তো এটা কি বাক্য হয়, এটা কি কারেক্ট না ভুল? I water. হ্যাঁ Wrong. না, এটা 100% কারেক্ট। দেখছে, এইটা বুঝলে ওইটা আরো সহজে বুঝবেন। এটা আসলে আমরা যে ফ্রিজের মধ্যে খাবার রাখি, ওই নাউন ফ্রিজকে বোঝাচ্ছে না। এই ফ্রিজ মানে ঠান্ডা করা, বলেন কি করা? ঠান্ডা করা, হিমায়িত করা। এই ওয়াটার মানে হচ্ছে পানি, এটা নাউন, কিন্তু যখন সাবজেক্টে পরে বসছে এটা ভার্ব হয়ে গেছে, এবং এটার অর্থ পানি দেওয়া, বলেন কি? পানি আই ওয়াটার। এখন আপনি বলতে পারবেন যেমন আই ওয়াটার ইন মাই গার্ডেন, আই ওয়াটার ইন মাই Garden. এটা স্মার্ট। এটা যদি না পারেন তাহলে তো আপনি বলবেন যে আই গিভ ওয়াটার ইন মাই গার্ডেন, এটা স্মার্ট না। আই এম ওয়াটারিং মাই গার্ডেন, আই ওয়াটার ইন মাই গার্ডেন, সো দিস ইজ স্মার্ট। ওকে, তো এটা বুঝে থাকলেই যে ওয়াটার আগে নাউন ছিল কিন্তু সাবজেক্টের পরে বসার ফলে ভার্ব হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? সিমিলারলি এখানে ফ্রিজ হচ্ছে ঠান্ডা করা, হিমায়িত করা। সো ইফ ইউ ফ্রিজ ওয়াটার, যদি তুমি পানিকে হিমায়িত করো বা ঠান্ডা করো, তখন আসলে কি হবে? ইট বিকামস আইস, ইট উইল বিকামস আইস, ইট টার্নস ইনটু আইস, কোনটা হবে? থ্যাংক স্যার ইউ, ইট টার্নস ইনটু আইস। Turn into ice. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। দুইটাই কারেক্ট, যে প্রথমটা এবং 3 নাম্বারটা। ইট বিকামস আইসো কারেক্ট, ইট টার্নস ইনটু আইসো কারেক্ট। কেমন? তার মানে ইট বিকামস, বিকাম মানে হওয়া, বরফ হয়ে যায়, ইট বিকামস আইস, বিকাম মানে হওয়া, এটাও কারেক্ট। আর এটা আমি দিয়েছি আপনাদেরকে It স্ট্যান্ডার্ড। turns into ice at all কি স্যার? It কারেক্ট। becomes ice, হ্যাঁ যেটা means এটা it হ্যাঁ 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 মানে হ্যাঁ, turns into ice. সেম Same. সেম মিনিং, তবে একটু পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে আপনার, এটা আমি একটু ইয়ে করে দিচ্ছি, এটা একটু স্ট্যান্ডার্ড আর কি। হ্যাঁ, এটা কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড সেটাও বলে দিচ্ছি। It becomes ice, এটা তো স্যার মানে স্বাভাবিক ব্রেনে আসছে, কিন্তু ওই হ্যাঁ, যে it এটা turns এটা 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 আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দিই। এই টার্ন ইনটু মানে হচ্ছে রূপান্তরিত হওয়া, বলেন কি হওয়া? রূপান্তরিত হওয়া। Roopantarita. একটা জিনিস যখন আরেকটা জিনিসে পরিণত হয় তখন টার্ন ইনটু ব্যবহার করতে হয়। যেমন আপনাকে আমি একটা, সাপোজ আপনাকে আমি একটা বাংলা বাক্য দিলাম, আমি আমি বাংলা, এই যে বাংলিশ লিখতেছি, ধরেন আমি বললাম আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাই। এখন এটা বইলা, এখন আমি আপনাকে বলতেছি যে এটাকে ইংরেজি করে, তো আমি এটাকে ইংলিশ করার জন্য আপনাকে যে আদেশ দিব বা কমান্ড করব, এই কমান্ডটা এইভাবে করব যে টার্ন দ্য সেন্টেন্স ইনটু ইংলিশ, টার্ন দ্য সেন্টেন্স ইনটু ইংলিশ। English. দেখেন, টার্ন দ্য সেন্টেন্স, টার্ন করেন বাক্যটাকে কিসে? ইনটু ইংলিশ, ইংরেজিতে। তার মানে এখন আছে বাংলা, এটাকে আপনি রূপান্তর হয়। ইংলিশে রূপান্তর করবেন। একটা থেকে আরেকটা যখন রূপান্তর হয় তখন টার্ন ইনটু ব্যবহৃত হয়। ক্লিয়ার হয়েছে? জি জি জি। স্যার। আপনি এটাও বলতে পারবেন যে আই এম টার্নিং মাই সেলফ ইনটু অ্যান ইংলিশম্যান, আই এম টার্নিং মাই সেলফ ইনটু অ্যান ইংলিশ ম্যান, মানে আমি নিজেকে এখন ইংলিশ ম্যানে রূপান্তর করছি। আই এম টার্নিং মাই সেলফ ইনটু অ্যান ইংলিশ ম্যান অর ইংলিশ পার্সন, ইংলিশ স্পিকিং পার্সন। তা আপনি তো এখন ইংলিশম্যান না, আপনি এখন বাংলিশম্যান না, বাংলা নামরা। সো এখন আপনি যদি জি ইংলিশম্যান হন তাহলে একটা থেকে আরেকটা রূপান্তর হচ্ছেন। টার্ন ইনটু, এটা ভেরি স্পেশাল ওয়ার্ড, এই জন্য আমি এখানে ইউজ করে দিলাম। আর আপনি যদি বলেন ইট বিকামস আইস, এটাও হবে ইহা পানি, বরফ হয়ে যায়। এই বিকাম মানে তো হওয়া, বোথ আর কারেক্ট। স্যার ওই স্মার্ট হলো it turns Into ice. It ice. turns into ice. It turns into ice. Okay. So now I am going to finish zero condition. Just I am going to sum up.
like if any kind of truth is expressed, then it will be zero conditional. It will go under zero conditional, go under the structure of zero conditional, like this type of, মানে এখানে অবশ্যই সত্য প্রকাশিত হতে হবে। যেমন পানিকে যদি হিমায়িত করি, ঠান্ডা করি, এটা বরফ হয়ে যায়। মানে বাংলায় বলার সত্য। সময় আমরা, বাংলা বলার সময় আমরা বলি যে তুমি বিষ খেলে মারা যাবে, বাংলায় বলি, কিন্তু we now we are not learning Bangla, we are learning English, so we have to follow the grammatical rules or structures of English. তো ইংলিশ এভাবেই বলা হয়। আবার এখানে কথা আছে, ধরেন কেউ যদি বিষ খায়, তুমি বিষ খেলে মারা যাবে, এই কথাটা আমি কিভাবে বলবো? মারা যায় বলতে পারি, কারণ এটা সত্য। মারা যাবে তো আমি বলতে পারি না, বিকজ আই এম নট দ্য অলমাইটি, আমি তো আল্লাহ না, আমি জানি কিভাবে সে মারা যাবে। নাও মরতে পারে, তাই না? তারপর হচ্ছে তাকে হসপিটাল নিলে সে ভালো হতে পারে। তার মানে বিষ খেলে মারা যায়, এটা আমি বলতে পারি, বিষ খেলে মারা যায়। সিমিলারলি পানিকে হিমায়িত করলে পানি ঠান্ডা হয়ে যায়। সো এনি কাইন্ড অফ ট্রুথ, ইট উইল গো আন্ডার দ্য স্ট্রাকচার অফ জিরো কন্ডিশনাল। নাও উই আর গোয়িং টু লার্ন নাম্বার 2। যেহেতু জিরো দ্বারা শুরু হয়েছে, তারপর এটা কি হবে বলেন? First. Thank you. First conditional. First conditional. If plus present indefinite plus future Future. indefinite. সো আমি অলরেডি আপনাদেরকে টেন্সের মধ্যে শিখিয়েছি ফিউচার মানেই সাবজেক্টের পরে উইল, মনে আছে কি? ফিউচার জি মানেই স্যার। সাবজেক্ট প্লাস উইল, এটা মাস্ট। সো ইফ, নাও ইফ আই সে ইফ ইউ, আমি আপনাদের বাস্তব থেকে এক্সাম্পল দেবো, যে আপনাদের এখান থেকে। ইফ ইউ জয়েন দ্য ক্লাস রেগুলারলি, ইফ ইউ জয়েন দ্য ক্লাস রেগুলারলি, ক্লাস না আমরা ইয়ে দিয়ে দিই ক্লাসেস, যেহেতু অনেকগুলো ক্লাস হয়। রেগুলারলি, if you join the classes regularly, now you will be a, কি হবেন আপনি? ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। বলেন কি হবেন? ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। Fluent speaker. You will be a fluent speaker. If you join the classes regularly, you will be a fluent speaker. এখন দেখেন সেম কাহিনী, আগেরটার সাথে কিন্তু মিল আছে। ই প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ই প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, জাস্ট শেষ যে পার্টটা, এটা ওইখানে ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা হয়ে গেছে ফিউচার ইনডিফিনিট। এইখানে ম্যাম আবার বলেন তো ফিউচার। ফিউচার। আবার বলেন ফিউচার, চার। হ্যাঁ, এটা আমি ফিউচার। একদম একদম প্রেসার দিয়ে বলবেন ফিউচার। মানে আপনার এখান থেকে এটা বাংলাদেশে অনেক প্রান্তের মানুষরা এটা বলে থাকে, ফিউচার এসে পড়ছিল, ফিউচার। সো ফিউচার। ফিউচার, একটু হ্যাঁ প্রেসার দিয়ে বলবেন। ফিউচার। আর আপনারা তো স্মার্ট দিয়ে শিখেছেন না ফিউচার, মানে ওই যে শেষের ফিউচার। আর, ফিউচার। তো বাদ, আর এগুলো তো উচ্চারণ বাদ, হবে না। রাইট। জি। মজার ব্যাপার দেখেন, এখানে শুধু আর না তো, এখানে কয়টা বাদ হয় দেখেন, কয়টা বাদ হয় দেখেন। প্রথম কথা হচ্ছে শব্দের শেষে যদি কোনো ই থাকে, সেটা তো এমনি বাদ হয়ে যায়, জানেন এটা? জানেন তো, জি এটা স্যার। সারা জীবনে তো পড়েন। এই যে এটাকে আপনারা কি বলেন, কামি না কাম? কাম। কাম। কাম তো ই তো এমনিতেই নাই। আরো কত শব্দ আছে এরকম, শেষে ই থাকলে সে এমনিতেই খতম, মানে সাইলেন্ট। তাহলে ই নাই, পরে আবার ই যেহেতু নাই, এখন শেষে কে আছে? আর। যেমন ডান স্যার, ডানও তো হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়াটা ডানের মধ্যে তো ডানি, ডানি বলেন না, এরকম আর অনেক আছে, মানে অভাব নেই। সো এখন ই তো অলরেডি বাদ হয়ে গেছে, তার মানে এখন শেষে কে আছে? আর আছে না? জি স্যার। তো সেও তো বাদ হবে, শেষে থাকলে আর বাদ হবে না। জি স্যার। মানে ই তো নাই, থেকেও নাই, মানে ওই যে কারো কারো বলে না, বাবা থেকেও নাই, হাজবেন্ড থেকেও নাই, এরকম অবস্থায় থাকে। ই যদি শেষে আসে এরকম অবস্থায় থাকে, তো সে তো থেকেও নাই। তারপরে আর সেও নাই, কারণ সে শেষে, এখন সে শেষে পড়ে গেছে, তার মানে সেও এখন অচল, উইক। তো এখন আমি শুধু জি বলবো স্যার। ফিউচার, ফিউচার, ফিউচার। 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 ফিউচার, জি। টিচার, ফাদার, মাদার, সিস্টার, এভরিথিং সেম। ওকে। সো ইফ উই, এখন আসেন এখানে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স। তাহলে প্রথমে এটারও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটারও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাহলে ওইটা কেন পরেরটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এই ফার্স্ট কন্ডিশনে কেন পরেরটা ফিউচার? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আই এম গোয়িং টু মেক ইট ক্লিয়ার, আমি এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ওইটা সত্য বুঝিয়েছে, কিন্তু এইটা কোনো সত্যের ভিতরে পড়ে না। কিভাবে? ধরেন আপনি প্রতিদিনই ক্লাসে জয়েন করছেন, বাট ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ, আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন না, আপনি ক্লাস করার পরে আর কিছুই করছেন না। তার মানে আপনি যদি এভাবে স্পিকার হতে পারে, এক নাও বছর হতে পারে। আপনি এক বছরও যদি এভাবে রেগুলারলি ক্লাস করেন, আপনি স্পিকার হতেও পারেন, নাও হতে নাও পারেন। হতে পারে। কিন্তু আপনি ধরেন, আপনি যদি বলেন যে আমি তো এমনিতেই ক্লাস করছি, শিখার জন্য করিনি, এই জন্য আমি পারিনি, তো এখানে আপনি কি এটা বলতে পারবেন? আপনি কি বলতে পারবেন যে আমি এমনিতেই বিষ খাইছি তাই মরবো না, এটা বলতে পারবেন?
জি না স্যার। এখানে আচ্ছা এখানে একদম যা আছে এটা হবেই মাস্ট। এখানে যা আছে এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে, এটা কোনো সত্যের আন্ডারে যায় না। সিমিলারলি আপনি হচ্ছে যদি বলি ইফ ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি, এখন আপনারা বলবেন পরের পার্টটা কি দিব। ইউ উইল শাইন ইন লাইফ বলতে পারি, তাই না? ইউ উইল শাইন ইন লাইফ। লাইক Like, আপনারা কিছু বলেন, আর অনেক কিছু বলা যাবে এখানে, কন্ডিশনালে অনেক কিছু বলা যায়। আপনারা বলেন, আমি লিখি ইউ উইল গেট এ প্লাস, ইউ উইল গেট এ প্লাস, তাই না? তারপর আর কি বলা যায়? ইউ উইল গেট আ জব। ইউ উইল গেট, শুধু জব বলেন you কেন? will বলেন এ গুড জব, Better job. ইউ উইল গেট এ, থ্যাংক ইউ, Better job. বেটার জব অর গুড জব, এগুলো বলবেন। মানে নাউন যেখানে সেখানে এর আগে অ্যাডজেক্টিভ দিন, সুন্দর হবে। তারপরে আরেকটা বলি, ইউ উইল বি, এটা দেখেন একটু অন্যরকম বানায় ফেলি। ইউ উইল বি এবল টু লার্ন মেনি থিংস, একটু বড় বানালাম, হ্যাঁ? এটা এখান থেকে এটা শিখে ফেলেন, এই যে বি এবল টুটা শিখে ফেলেন। ইউ উইল বি এবল টু লার্ন মেনি থিংস। যেমন আপনারা বলেন না যে আমি পারি ইংরেজি কি? আমি পারি I আই আই ক্যান। ক্যান তাহলে জি ধরেন আমি ফুটবল খেলতে পারি, এটা কি বলবেন? আই ক্যান প্লে ফুটবল। play football. স্যার। আই ক্যান প্লে ফুটবল। কিন্তু আমি যদি বলি, আপনি বলেন তো আমি ফুটবল খেলতে পারবো, এটা ইংলিশ বলেন তো। বিপদে আই পড়ে শুড গেছেন। না, আই হবে না, I can. হবে না, আই হবে না, কোনোটাই হবে না। আই আমি ফুটবল খেলতে পারবো, ভবিষ্যৎ কিন্তু। ও এইটা কিন্তু একটা ব্যাপার, মারাত্মক একটা ব্যাপার। এটা এখনই শিখে ফেলেন, ঠিক আছে? এটা দিয়ে অনেক বাক্য এখন থেকে বলবেন। আই উইল বি এবল টু প্লে ফুটবল, বলেন আই উইল বি এবল I will be able to প্লে Play football. play football. ফুটবল। তাহলে এখন বলেন আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো। I will be I I will able be able to learning এবল টু স্পিক ইংলিশ, আই উইল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ। English. English. আমি ইংরেজিতে লিখতে পারবো, আমি ইংরেজি লিখতে পারবো। I I will will be able I to will able be to write able write English. English. আই উইল to বি এবল write টু English. রাইট ইংলিশ। তাহলে আমি বিদেশ যেতে English. পারবো, আমি বিদেশ যেতে পারবো। I will be able to Able to abroad. go abroad. I'll be able to go abroad. Thank you. Abroad. Abroad. So এখন বলেন হচ্ছে আমি সাঁতার কাটতে পারবো। I will be I able will to I will be swim. able to swim. swim. I'll be able to swim. So this is the Swim. power of structure. দেখছেন, স্ট্রাকচার না জানাতে একটা পেঁচিয়ে পড়তে হয়। মানে we are not, আমি অলওয়েজ বলি we are not native speaker. আমরা নেটিভ স্পিকার না। ইভেন ইংলিশ ইজ নট আওয়ার মাদার টাং। ইভেন ইংলিশ ইজ নট দ্য মাদার টাং অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার যদি মাদার টাং হইতো তাহলে না হয় মাঝে মধ্যে আমরা শুনে টুনে একটু বলে ফেলতাম আশেপাশে থেকে। So it is not our mother tongue. So if you want to learn English, then you need to learn some grammatical structures, or not you will not be able to speak English all the time. Just you will be able to speak English something, but not all the time. If you want to speak English all the time and confidently, naturally, then you need to learn some special grammatical structure, not thousands of grammatical structure. No need of learning thousands of grammatical structures. Only like 200, or if I teach you like 200. In tenses, I have taught you like 12 structures. Now I am teaching you the structures of conditional sentences. I have taught you the 4 structures of agreement. All together, you see maximum 200 structures. Then I think you will be perfect. But no need to be worry. দুশ্চিন্তা তো কিছু নেই, only সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ 200 structures. But students think, তারা মনে করে যে তা মনে হয় কুটি কুটি কি জানি কি শিখতে হবে, এটা চিন্তা করে ভয় পায়। নো, ইউ হ্যাভ টু বি ক্লিয়ার হতে হবে যে আমার কি কি দরকার। সো দেখেন, এখন আপনি যে কোনো বাক্য আপনি ভবিষ্যতে করতে পারবেন যদি বলেন, জাস্ট ইউজ করবেন উইল বি এবল টু, দ্যাটস ইট। আমরা যদি বলি যে তারা ইংরেজি বলতে পারবে, তাহলে কি হবে এখন? They will be able to Yeah, speak English. They will be able to speak English. আরো ফাস্ট বলবেন ম্যাম, they will be able to speak English. English. ওকে, তারা রান্না করতে পারবে। They They will will be be able to able cook. to They will be cook. able to cook. So in the yes, at the end of the class, I will justify your memory power. আমি কিন্তু ক্লাসের শেষে আমার মেমোরি পাওয়ারটা জাস্টিফাই করব। সো চলেন আমরা এটা শেষ করি। We have to complete the conditional sentence. I think today a special match is going to be held. Jahid bhai, do you watch World Cup? Yes, of course. So which team do you support? Argentina. Yeah, I'm Argentine. আমিও All the people here are I'm Argentina. Brazil.
ওকে আমি ব্রাজিল যেটা জিতেই রে, আমি ব্রাজিলের খেলার দিন ব্রাজিল, পর্তুগালের দিন পর্তুগাল, ফ্রান্সের দিন ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার দিন আর্জেন্টিনা। so সনি ম্যাম অনেক সুবিধা so পাবে। yeah, Sony ma'am, you should join the politics in our country. Okay, you can do the politics. You can সনি do ম্যাম the সব politics. দলে আছে। Yes, so Sony ma'am should join the politics in Bangladesh. Okay, গতকালকে ইরান ছিলাম। you will do better. আপনি ভালো করবেন, বাংলাদেশের পলিটিক্সে যোগদান করেন। নাস্টি থিংস আমাদের দেশের পলিটিক্স যদিও। ওকে, সো চলেন হচ্ছে আমি শুরু করছি আমরা। আচ্ছা, এটা তো আমরা দেখলাম। সো আর দুই একটা এক্সাম্পল দিই। এখন আমরা উল্টো এক্সাম্পল দিব। আপনি যেহেতু স্পিকিং শিখবেন, আপনি তো আর একভাবে কথা বলবেন না, আপনি ঘুরিয়ে ফিরে বলবেন। এখন আমি বললাম যে হি উইল এবার ফলাফলটা আগে আসছে, কন্ডিশন পরে। হি উইল গেট এ গুড জব। হি উইল গেট এ গুড জব, সে একটা ভালো জব পাবে। এখন পরে ইফ যুক্ত অংশটা বলেন তো। ইফ হি স্টাডিজ অথবা স্টাডিজ হ্যাঁ বলেন ম্যাম। অ্যাটেন্টিভলি হতে হ্যাঁ, পারে। ফাইন, থ্যাংক ইউ। সো জাস্ট হচ্ছে আমরা হয়েছে তো, জাস্ট আমরা আগের অংশটা পিছনে, পিছনের অংশটা আগে নিয়েছি, এই তো নাকি? এখানে স্যার পার্থক্যটা হলো ইফ আমরা করছি, অ্যাড ইফ করছি। ক্লজটাকে পিছনে নিয়েছেন, ইফ ক্লজটাকে পিছনে। জি, জি। আর জি, কন্ডিশন, আমি বলি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে দুইটা পার্ট অবশ্যই থাকতে হবে। কয়টা পার্ট থাকতে হবে? দুইটা। দুটো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে দুইটা বাক্য লাগবে, এছাড়া হবে না। কেন হবে না? কারণ একটা পার্টের মধ্যে আপনার শর্ত থাকবে, কন্ডিশন, আরেকটা পার্টের মধ্যে সেই শর্তের ফলাফল, সেই শর্তের ফলাফল রেজাল্ট থাকবে। তার মানে দুইটা পার্ট। যেমন আমাদের বাংলাদেশের সচরাচর কন্ডিশন গুলা কেমন হয়ে থাকে? যদি এ প্লাস পাও তাহলে ফোন কিনে দিব, যদি এ প্লাস পাও ল্যাপটপ কিনে দেবে, যদি এ প্লাস পাও বাইক কিনে দিব। এই কন্ডিশন গুলো আমাদের দেশে হয়। তাহলে আচ্ছা, যদি তুমি এ প্লাস পাও, এটা হচ্ছে শর্ত। আর এ প্লাস পাওয়ার ফলে ফলাফলটা কি হবে? সে একটা কি পাবে? ল্যাপটপ পাবে বা ফোন পাবে বা বাইক পাবে। এই তো বিষয়টা নাকি? তার মানে জি স্যার। একটা পার্ট দিয়ে এটা কোনোদিনই হবে না। কন্ডিশনাল মানে দুইটা বাক্য লাগবে, দুইটা পার্ট। একটা হচ্ছে ইফ যুক্ত, যেটা হচ্ছে কন্ডিশন, শর্ত। আরেকটা পার্ট হচ্ছে সেই শর্ত পূরণ করলে যে ফলাফলটা হবে সেটা হবে আরেকটা বাক্য। কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার এখন? জি স্যার। সো এই পার্টের মধ্যে আমি আগেই ফলাফল দিয়ে দিয়েছি, তো পরে কন্ডিশন আনতে হবে। যেমন আমি আগেই দিয়েছি ইউ উইল গেট এ গুড জব, সে একটা ভালো চাকরি পাবে। তো চাকরি পাওয়ার শর্ত কি? ভালোভাবে পড়াশোনা করা। ইফ জি হি স্যার। স্টাডিজ অ্যাটেন্টিভলি। এখানে তারপরে মনে রাখার জন্য, মানে আমি বলেছিলাম যে অল দ্য ক্লাসেস দ্যাট আই কন্ডাক্ট, যা আমি পরিচালনা করি, ইনশাল্লাহ আপনারা সবগুলো ক্লাস আপনি কন্ডিশনাল যদি আগে, দিস ইজ মাই কনফিডেন্স, এটা আমি কনফিডেন্টলি বলি, বিকজ আই রিসার্চ এ লট। আপনি যদি আরো 10টা 50টা স্যারের কাছে কন্ডিশনাল পড়ে থাকেন, বাট টুডে when you will complete the class, then you will say today's class is the best class, এবং আমি রেসপন্স নিব আপনার কাছ থেকে যে আগেরটা বেস্ট না এটা বেস্ট। আগে শেষ করেন, এমন একটা টেকনিক দিব, দেখেন আর ভার্ব নিয়ে পেঁচাল হবে না, অটোমেটিক্যালি মনে থেকে যাবে। তাহলে আমরা দেখলাম। আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা পরেরটা চলে যাবো। ধরেন আমি বললাম দে উইল, দে উইল, একটা তো উন্নতি করে ইংরেজি শিখেছেন শাইন, আরেকটা বলেন প্রসপার। প্রসপার। থ্যাংক ইউ। তো আর ম্যাম প্রসপার বলছেন কেন? শেষে তো আর আছে, প্রসপার। জি স্যার, প্রসপার। দে উইল প্রসপার ইন লাইফ। দেখছেন, এই যে স্যার বলতে বলতে সুন্দর আছে। আঞ্চলিকতাটা পরিহার করতে পারি না স্যার, এটাই তো সমস্যা না, স্যার। this is not bad. You should not speak. You should not try to speak like a man of UK or US. I think you speak like yourself, and naturally it will sound very smart, very standard. আপনি আপনারটাই বলেন, it is smart এবং স্ট্যান্ডার্ড শোনাবে, বাট এটা কন্টিনিউ করতে হবে ডে বাই ডে। এটা আপনারটাই সুন্দর শোনাবে। মানে যখন আপনি অনেকগুলো বাক্য বলতে পারবেন তখনই সুন্দর শোনাবে। আমি তো একবার এই যে আপনার ঠোঁট মোট বাঁকায় সবকিছু বলি না। I speak like myself, and I think it is not very bad. It is not very bad how I speak. So you speak like me, you speak like yourself. It doesn't matter. Pronunciation, it doesn't, I think, matter. You have to speak just correctly. You should not make any grammatical mistakes, and you should not misuse the word. Then it will be okay. Okay. They will prosper in life. But আমি যে রুলটা শিখিয়েছি আপনারা, যেমন আটটা আপনি বাদ দিয়ে দিবেন, সমস্যা কি? They will prosper in life. আচ্ছা, তারা জীবন উন্নতি করবে if they, যদি আমি বলি They will prosper in life if if they hard work. বা ম্যাম work উল্টা বলে hard না ফেলছেন। কি যায়? ওয়ার্ক হার্ড, রাইট। ম্যাম আপনি যেটা বলছেন Work যে hard. সেটা হচ্ছে আপনি হার্ড আগে নিয়ে আসছেন, আগে তো সাবজেক্টের পরে ভার্ব দিব, তাই না? দে ওয়ার্ক, জি জি স্যার। তারপরে হার্ড মানে কঠোরভাবে, দে ওয়ার্ক হার্ড। জি স্যার। ওকে, ফাইন। সো নাও লেটস মুভ টু নাম্বার 3। এন্ড 3 নম্বরে কি আসবে? সেকেন্ড কন্ডিশনাল, Second. তাই না? জি স্যার। জি স্যার। সেকেন্ড কন্ডিশনাল। এটা আমরা একটু স্ট্রাকচারটা সিরিয়াসলি লিখবো, কারণ এখানে টেন্স আর ডিরেক্ট আমি ওইভাবে লিখবো না। পাস্ট ইনডেফিনিট, এ প্লাস পাস্ট ইনডেফিনিট।
প্লাস, আচ্ছা এখানে আমি একটু ব্রেকেট দিয়ে আপনাদের সুবিধার্থে পাস্ট ইনডিফিনিটটা আবার এখানে আপনারা যদিও টেস্ট শিখেছেন আবার একটু মেনশন করে দিচ্ছি এই জায়গায়। সাবজেক্ট প্লাস বি টু। ফার্স্ট ইনডিফিনিটে সাবজেক্ট প্লাস কি থাকে? বি টু থাকে না? প্লাস, হ্যাঁ, সাবজেক্ট প্লাস ওড ওড মাইট অবলিক প্লাস বি জিরো প্লাস এক্সটেনশন। আমি সবগুলা লিখেছি কেমন, কিন্তু আপনি শুধু আপনার স্যার সহজ, হ্যাঁ বলেন। স্যার V0 মানে কি স্যার? ও আই সি, এটা আমি পড়িয়ে থাকি এইভাবে, বি জিরো মানে ভার্বের বেস ফর্ম, বলে কি ফর্ম? বেস। বেসটা আমরা B1 যেটা বি ওয়ান মানে হচ্ছে, B1 যেটা মিন্স করে বি ওয়ান কে তো যে এস বাই এস আমি পড়িয়েছিলাম, এস বাই এস, তাই না? সো বি জিরোটা হচ্ছে বাংলার যেটা ইংরেজি সেটাই হচ্ছে আপনার বেস ফর্ম। আপনারা ওই যে ভার্বের সিরিয়াল পড়েন না, প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল তিনটা ঘর পড়েন না, প্রথম বক্সে যেগুলো থাকে, যেমন যাওয়া ইংরেজি কি? ও এটাই বেস ফর্ম। যাওয়া ইংরেজি গো, এটাই বেস ফর্ম। খাওয়া ইংরেজি কি? ইট। ইট এটাই বেস ফর্ম। কোনো কিছু যুক্ত হবে না, কোনো কিছু বাদও দেওয়া যাবে না, এটাকে আমি বলি বেস জিরো, একদম সাদা মাটা। পরে আপনি কিন্তু আবার ওই যে গো এর সাথে এস বাই এস যুক্ত করেন, ইটের সাথে এস বাই এস যুক্ত করেন, সেটার নাম আমি দিয়ে থাকি বি ওয়ান। ওকে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমি এই টপিক শেষ করার পর আমরা নেক্সট ক্লাসে বা এরপরের ক্লাসে আমরা রাইট ফর্ম ভার্ব শিখবো, দেন আমাদের গ্রামাটিকের টপিক একটা পর্যায়ে চলে আসবে। ওকে, সো দেখেন এই সেকেন্ড কন্ডিশনে কিন্তু এখন পাস্ট চলে আসছে। এতক্ষণ প্রথম দুইটা কন্ডিশনে প্লাস প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট ছিল, এখন পাস্ট ইন্ডিফিনিট চলে আসছে তিন নাম্বার কন্ডিশনে। চারটা কন্ডিশনের মধ্যে তিন নাম্বারটার মধ্যে আমরা পাস্টে পদার্পণ করলাম, পাস্ট ইন্ডিফিনিট। এখন আসে পাস্ট ইন্ডিফিনিট যেহেতু এই জায়গায় আছে, ইফ ধরেন আমি বললাম, ইফ, বাংলা বলছি আপনারা ইংলিশ করেন, আমি যদি তোমাকে দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে ডাকতাম। বলেন, ইফ আই, if I if I see saw থ্যাংক ইউ, না saw স, you স ইউ, So পাস্ট ইন্ডিফিনিট না, you সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু। ইফ আই স ইউ, আমি স্যার তোমাকে ডাকতাম, আই উড কল I ইউ, could আই উড কল ইউ, তাই না? এখন আপনারা এখান থেকে শুধু ওই যে ইট ইজ স্মার্ট আমি সবগুলো লিখিয়ে দিয়েছি, যদিও আপনি শুধু এটা মুখস্থ করবেন, ই উড, এটা শুধু মাথায় রাখবেন, আর দরকার নেই। আপনি অলওয়েজ উড ইউজ করবেন, শুধু একটা ইউজ করবেন, উড, কেমন? would শুধু একটা ইউজ করবেন, উড। ওকে, would এখন এই আমি সবগুলা লিখিয়ে দিয়েছি কেন? আপনি ভবিষ্যতে কোনো একটা জায়গায় লজ্জিত হতে পারেন যদি আপনি এটা না জানেন। আবার যারা ওই যে তাকওয়া, হিমু এরা ক্লাস করছে, ওরা আবার এই মেট্রিকেও ছিল, আবার ইন্টারেও আছে, এটা আবার এডমিশনও আছে, এবং মেডিকেল পরীক্ষাও আসে, সব পরীক্ষায় এই সব প্রশ্ন আসে। এবং কিভাবে আসে আপনার উল্টায় দেয় আর কি, আপনার রাইট ফর্ম ভার্বস আকারে আসে। এই যে আপনার আপনাদেরকে ধরি, আপনারাও শিখেন, আপনাদের তো এটা লাগবেই, এখন শিখতে গেলে এটা লাগবেই। ধরেন আমি বললাম, আই উড জয়েন দ্য পার্টি, আই উড জয়েন, এভাবে অ্যাডমিশন টেস্টে আসে, বা হ্যাঁ অ্যাডমিশন এইভাবে আসে, এইভাবে আসে। ইফ ইউ, এই যে এরকম দিয়ে পরে আপনার দেয় মি। এখন আপনারা অ্যান্সার করেন কোনটা, হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। আমি অপশন দিচ্ছি, যেহেতু অ্যাডমিশন, মেডিকেল, if you বিসিএস। স্যার এটা হবে past indefinite আমি বার্তা আমি হবে আমি আমি যদি আমি অপশন দিচ্ছি, তো আপনারা অ্যান্সার করেন। ও আচ্ছা স্যার ইনভাইটস, তারপর হচ্ছে ইনভাইট, তারপর হচ্ছে আপনার ইনভাইটিং। সো হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট এখন বলেন। invite. in ভালো করে দেখেন, ভালো করে দেখে বলেন। past indefinite subject B2 the invited হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইনভাইটেড, তাই না? জি ইনভাইটেড স্যার কিভাবে দেখেন, আগের অংশে কিন্তু উড আছে, সাবজেক্ট প্লাস কি আছে? উড জি আছে না? স্যার তাহলে এই যে সাবজেক্ট জি প্লাস স্যার উড প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম জয়েন, এই যে বেস ফর্ম আছে, এইটুকু দেখে আমি বুঝে ফেলছি এটা সেকেন্ড কন্ডিশন। তো সেকেন্ড কন্ডিশন ইফ যুক্ত অংশে কি থাকে? পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে। বলেন কি থাকে? জি স্যার পাস্ট ইনডিফিনিট মানে সাবজেক্ট প্লাস বি টু। এই যে ইফ ইউ ইনভাইটেড মি, বলেন কি হবে? ইফ ইউ ইনভাইটেড মি। me হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এভাবে আসে আর কি। আপনার আবার উল্টো আসে, এই যে আপনার এভাবে দিবে, ইফ ইউ ইনভাইটেড মি, পরে আই দিয়া দা পার্টি দিবে, পরে দিবে উইল জয়েন, উড জয়েন, তারপরে শুধু জয়েন, এইভাবে দেবে। এই স্যার দুইভাবে ওই ওই কোশ্চেনে দেয়। একটা স্ট্রাকচারটা মাথায় থাকলে স্যার ওইভাবে যেভাবে আসুক ইয়েস, অ্যান্সার করা যাবে রাইট রাইট রাইট। এখন এখন বলেন হচ্ছে, সে যদি ভালো করে পড়তো তাহলে ভালো চাকরি পেত। ইফ, তাহলে he would ইফ না না, সে যদি হ্যাঁ ভালো করে পড়তো, আগে তো আপনার কন্ডিশন। হ্যাঁ
if if he he studied, তাই না? studied studied hard, properly, হ্যাঁ প্রপারলি, থ্যাংক ইউ। এই যে প্রপারলিও বলা যায়, প্রপারলি যথাযথভাবে। আমি হার্ড দিয়েছি actively, কঠোরভাবে। হি, এখন বলেন সে ভালো চাকরি পেত, সে একটি ভালো he চাকরি পেত। would He would get get a good job. He would get Job. a good job. Job. If he studied hard or properly, he would get a good job. সে একটা ভালো চাকরি পেত। এখন আপনি উল্টায় বলতে পারেন, আপনি কথা বলার সময় তো আপনি এত স্ট্রাকচার না, আপনি নর্মালি রিল্যাক্সে বলেন যে he would get a good job if he studied hard, মানে নর্মালি। উল্টাও বলতে পারেন, মানে সোজা করেও বলতে পারেন। এখন আমি যদি বলি যে আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারতাম, আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারতাম যদি আমরা কঠোর পরিশ্রম করতাম। আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে আবার পারতাম, বলবেন। আমরা নিজেদেরকে জি। উন্নত করতে পারতাম যদি আমরা কঠোর পরিশ্রম করতাম। we We would had উই উড we হ্যাঁ, উই develop উড আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারতাম। উই উড বি develop উই উড বি এবল টু ডেভেলপ, স্যার। তাই না? উই উড বি এবল টু ডেভেলপ আওয়ার সেলস। এটা একটু জটিল বলে ফেলছি, তবে আপনারা দেখলে বুঝতে পারেন। উই উড বি এবল টু ডেভেলপ আওয়ার সেলস, তাই না? উই উড বি এবল টু ডেভেলপ আওয়ার সেলস, কারণ ওই যে পারতাম, পারবো, এগুলো তো এবল টু ছাড়া অচল, তাই না? জি স্যার। মানে আমি যদি জি স্যার করতে পারতাম, যদি বলতাম শুধু যে আমরা উন্নতি করতে পারতাম, তাহলে বলতাম উই উড ডেভেলপ আওয়ার সেলস, আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতাম। কিন্তু এখন আমি পারতাম বলতেছি, পারতাম এবল টু ছাড়া কোনো গতি নেই, বুঝতে পেরেছি? জি স্যার আচ্ছা, আগে পয়েন্টে আসেন। আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারি, এটা ইংরেজি বলেন। উই ক্যান ডেভেলপ আওয়ার সেলস, উই ক্যান ডেভেলপ আওয়ার সেলস। স্যার এই যে আমরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারি, তো যেখানে ক্যান আসতেছে সেখানে ভবিষ্যতে আর অতীতে বি এবল টু ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পেরেছি? কারণ আপনারা জি একটু আগে স্যার পড়ছিলেন না যে আমি ফুটবল খেলতে পারি, আই ক্যান প্লে ফুটবল। পরে আমি যখন বলছি যে আমি ফুটবল খেলতে পারবো, তখন কিন্তু বি এবল টু ছাড়া হয় নাই, আই উইল বি এবল টু। জি স্যার। রাইট, able to হ্যাঁ, উই উইল বি এবল টু ডেভেলপ আওয়ারসেলস ইফ উই ওয়ার্কড হার্ড, তাই না? ইফ উই জি ওয়ার্কড স্যার। হার্ড, কারণ বি টু লাগবে। এখন আসেন ইফ ইফ আই, এখন দেখেন কি করাই, আমরা এগুলো প্রায় বলি। ইফ আই ওয়্যার ইউ, ইফ আই ওয়্যার ইউ, এটা করেন। এটার মানে কি বুঝছেন তো? ইফ আই ওয়্যার ইউ, যদি আমি তোমাকে পাই না 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 না, আমি যদি তুমি হতাম। যদি ইফ আই ওয়্যার ইউ, আমি যদি তুমি হতাম, আমি যদি কি হতাম বলেন? তুমি হতাম, তুমি হতাম তাহলে কি করতেন সেটা বলেন, ইংলিশে বলেন বা বাংলায় বলেন। এক কথায় আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, বুঝাতে পারলাম? স্যার আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম স্যার আমি সারাদিন ইংলিশে কথা বলতাম স্যার ওকে ফাইন, সো ইউ সেড আই, ইংলিশে বলো, সমস্যা নেই তো। আই উড আউট সরি আই উড স্পিক, I would speak English. Okay, fine. I would speak English. Shit. I would speak English all the time. বলেন all the time. all time I would speak English all the time. If I were you, I would speak English all the time. এখন এখানে আপনারা নিজেরা আরো অনেক অনেক বাক্য করেন, আমি এটা করি। I would, আমরা যেটা পরীক্ষায় দিতাম, I would help the poor, এটা বলতাম, হ্যাঁ? I would help the poor. আমি গরিবদেরকে সাহায্য করতাম। তারপরে হচ্ছে আমি তাকে হত্যা করতাম, এটা বলেন তো। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে মেরেই ফেলতাম, এটা বলি না? একদম মেরে ফেলতাম। I আই আই উড কিল হিম, তাকে মেরে ফেলতাম, আমি তাকে হত্যা করতাম, মেরে ফেলতাম। ওকে, এবার আসেন এটা করেন তো। সব যত অ্যাঙ্গেল আছে সব অ্যাঙ্গেল থেকে শেখাবো ইনশাল্লাহ। ইফ আই, আই কোথায় চলে যায়? ইফ আই হ্যাড আ কার, ইফ আই হ্যাড এ কার, এটার মানে কি? আমার If যদি একটা গাড়ি আমার থাকতো। আমার যদি একটা গাড়ি থাকতো, ফাইন। এই যে দেখেন, এটা কোন কন্ডিশন? সেকেন্ড কন্ডিশন। কিভাবে দেখেন? আই এর পরে ওয়্যার আছে, উপরেরটাই দেখেন আগে। ওয়্যার, ওয়্যার কি V1 না V2? B2। হ্যাঁ, কারণ এমিজার হচ্ছে V1, তাই না? জি সো স্যার। 2, এটা এই জন্য এই যে V2 আছে, তার মানে পাস্ট ইনডিফিনিট, আর পাস্ট ইনডিফিনিট মানে সেকেন্ড কন্ডিশন। সেকেন্ড কন্ডিশন মানেই পরের অংশে সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্বের মিশ্রণ।
সেম এটা এখানে দেখেন সাবজেক্ট প্লাস এই যে হ্যাড কি V1 না V2? B2 B1 হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ আর B2 হচ্ছে শুধু হ্যাড। ফাইন। তার মানে যেহেতু হ্যাড আছে, এখন আমি বুঝলাম এটা সেকেন্ড কন্ডিশন, তাহলে এখন আমি চলে যাই স্ট্রাকচারে। আই উড না, would আই উড, আমি ভ্রমণ করতাম, ট্রাভেল, কি করতাম বলেন? ট্রাভেল। I would traveled আই উড ট্রাভেল মেনি traveled মেনি many প্লেসেস, মেনি জি স্যার প্লেসেস। many interesting places হ্যাঁ, মেনি ইন্টারেস্টিং প্লেসেস, থ্যাংক ইউ, মেনি বিউটিফুল প্লেসেস, সুন্দর বলছেন। আই উড ট্রাভেল মেনি প্লেসেস, মেনি বিউটিফুল প্লেসেস। তাহলে আমি যদি বলি ইফ, মানুষ তো এই কথাটা অনেক বলে, ইফ আই হ্যাড এ লট অফ মানি, ইফ আই হ্যাড এ লট অফ মানি, আমার যদি অনেক টাকা থাকতো, ইফ আই হ্যাড এ লট অফ মানি। I would spend the poor people আচ্ছা, ম্যাম আপনি কিন্তু অনেক সুন্দর বলছেন, শুধু একটু বুঝাই দিই। আই উড স্পেন্ড, আমি ব্যয় করতাম। আচ্ছা, বলেন জাহিদ ভাই বলেন। Spend the I would or spend spend for poor people. এই যে For থ্যাংক ইউ, আই উড spend স্পেন্ড, আই উড স্পেন্ড, আগে বলে নিবেন না, আই উড স্পেন্ড, আই উড স্পেন্ড দ্য মানি, আই উড স্পেন্ড দ্য the মানিটা বলে নেন তাহলে ভালো হয়। আমি টাকাটাকে খরচ করতাম sir. I for would poor ফর spend money for ফর people poor ফর people. পোর পিপল, থ্যাংক ইউ, for ফর পোর পিপল। আই উড স্পেন্ড, আই উড স্পেন্ড দ্য মানি ফর পোর পিপল, গরিব লোকজনের জন্য। আর এখানে অন্যটা বলেন, অন্যটা বলেন, এখানে শুধু একটা বলবেন কেন? আই উড হ্যাভ, আই উড হ্যাভ ভিজিটেড, এই যে জাহিদ ভাইয়ের মতো, আই উড হ্যাভ ভিজিটেড মেনি কান্ট্রিজ, আই উড হ্যাভ ভিজিটেড মেনি কান্ট্রিজ, এটা বলা যায় না? আই উড হ্যাভ ভিজিটেড মেনি কান্ট্রিজ, Countries. এটা বলা যায়। তারপরে আই আই, টাকা থাকলে কি কি করা যায়? আই উড হ্যাভ, আমি বলেন আমি আমি সরি, আমি এটা তো ভুল করে ফেলছি, এই বলেন না কেন, মনোযোগী হন না কেন? আমি এটা তো স্ট্রাকচার ভুল করে ফেলছি। উড হ্যাভ ভিজিটেড হবে না, শুধু উড ভিজিট হবে। ফুড ভিজিট হবে। সেটাই তো, আমি তো পরেরটাই চলে গেছি তালে তালে। হ্যাঁ, মনোযোগী হতে হবে, আমি ভুল করলে ভালো, আপনারা তাহলে আরো মানে বোঝা যায় অ্যাটেনশন আছে কিনা। আমি কনফিউশনে পড়ে গেছিলাম যে রাইট, হ্যাভ বলে ফেলবেন আসছে সাথে সাথে, উই আর ফ্রি, উই ওয়ানা টিচ ইউ ফ্রিলি, হিয়ার ইজ নো রিলেশন অফ লাইক টিচার স্টুডেন্ট রিলেশন, ইট ইজ দ্য রিলেশন অফ ফ্রেন্ডশিপ, বিকজ ইফ ইউ হেল্প আস হোয়েল উই ডু মিস্টেক, দেন উই উইল বি বেনিফিটেড, ইউ উইল বি অলসো বেনিফিটেড। সো এই ফ্রেন্ডশিপ, এটা স্পিকিং করছেন আপনি, স্পিকিং এখানে হাসবেন, মিস্টেক করবেন, মানে যত ধরনের কথাবার্তা এখানে হবে, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার আই থিঙ্ক। মানে এখানে আপনি অবশ্যই শাই ফিল করবেন না, ডোন্ট ফিল শাই এগেন, ওকে? সো ইফ আই হ্যাড লট অফ মানি, আমি বলতে পারি না যে আই উড বাই, আই উড বাই, তবে বাইটা ইউজ করবেন আপনি, কেনা অর্থে আপনার এখন থেকে ইউজ করবেন, পারচেজ, হ্যাঁ এই ওয়ার্ডটা ইউজ করবেন, পারচেজ। আই উড পারচেজ আ কার, আমি একটা গাড়ি কিনতাম, আই উড পারচেজ আ কার। আপনি car বলতে পারেন আচ্ছা, বাংলা বলছে ইংলিশ বলেন, আমি একটা দামি ফোন কিনতাম, আই উড, Would purchase a থ্যাংক ইউ। phone. জাহিদ ভাই আরেকটু আবার বলেন তো, পারচেজ বলেন, পারচেজ, Purchase পার্স, a পারচেজ, চেজ। purchase. PURCH জাহিদ ভাই বলেন চেজ, চেজ। Purchase. Purchase. না না, সেস না, চেজ বলেন, আবার বলেন চেজ। Purchase. হ্যাঁ, পয়েন্ট আসতেছে, আরেকটু বলতে হবে, বলেন চেজ। Purchase. আমি বুঝছি, তাহলে আমি ধরে বুঝছি আপনার রোগ ধরে বুঝছি আপনার, তাহলে ইয়ে তো সমস্যা আছে, ওই যে বলেন তো চেঞ্জ, Sense. সেন্স না, বলেন চেঞ্জ, চড়ে একবারে চড়ে প্রেসার দিয়ে বলেন চেঞ্জ। Change. হ্যাঁ রাইট, এইটা ঠিক হলে ওইটা ঠিক হয়ে যাবে। এরকম আরো ওয়ার্ড আছে। স্যার রাইট, একটা সেন্টেন্স আই হ্যাড এ লট অফ মানি হ্যাঁ পরটা ইংলিশটা করতে পারি না আমি উমরা করতাম আই উড আচ্ছা আচ্ছা, আমি এটা শেষ করি, যে আই উড পারচেজ এ, কি যেন বলছিলাম, দামি ফোন, এটাকে বলেন। Expensive phone. থ্যাংক ইউ, এটা হয়েছে অ্যান এক্সপেন্সিভ ফোন, অ্যান বলে নিবেন, হ্যাঁ। আই উড বাই আর আই পারচেজ অ্যান এক্সপেন্সিভ ফোন। এখন আমি ম্যাডামেরটা যাচ্ছি। আই, বলেন আই উড পারফর্ম, আই উড পারফর্ম, আই উড পারফর্ম। এটার স্পেলিংটা তো আমি পারছি না, আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ কাছে ক্ষমা চেয়েছি, স্পেলিংটা আমি পারছি না। আই উড পারফর্ম ওমরা, উমরা ওমরা হজ, ওমরা হজ কেমন? আই উড পারফর্ম ওমরা হজ। সো এই যে পারফর্ম মানে হজ করা, যে কোনো কিছু করবেন এই পারফর্ম ইউজ করবেন, আই উড পারফর্ম ওমরা হজ। আর মানে পজিটিভ কিছু যদি করেন তাহলে পারফর্ম দিবেন, আর নেগেটিভ কিছু যদি করেন তাহলে দিবেন কমিট। বলেন কি দিবেন? কমিট। কমিট মানে ভালো কিছু করলে বলবেন পারফর্ম, আর খারাপ কিছু করলে বলবেন কমিট, কমিট। ওকে, সো হয়ে গেল আমাদের 3 নাম্বার। উই আর গোয়িং টু দ্য লাস্ট নাম্বার 4, এটা হচ্ছে আপনার
থার্ড কন্ডিশনাল, বলেন কি কন্ডিশনাল? থার্ড কন্ডিশনাল। থার্ড Third কারণ আমরা conditional. শুরু করেছি কিন্তু জিরো থেকে, তাই না? যেহেতু জিরো থেকে Sir. শুরু করেছি, 4 নাম্বারটা তো গিয়ে হবে আপনার থার্ড। আর যদি ফার্স্ট থেকে শুরু করতাম 1 নম্বরে, তাহলে তো ফোর্থ হইতো, তাই না? জি স্যার। রাইট, যেহেতু 1 নাম্বারটা জিরো হয়েছে, 4 নাম্বারটা গিয়ে থার্ডই হবে, থার্ড কন্ডিশনাল। সো এটা হচ্ছে, দেখেন তাহলে মনে রাখার পদ্ধতি কি, প্রথম দুইটা কন্ডিশনাল হচ্ছে এ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে প্রেজেন্ট, আর পরে দুইটা হচ্ছে পাস্ট। যদিও প্রথম দুইটা সেম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, কিন্তু এই দুইটা হচ্ছে আবার একটু পার্থক্য আছে। এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট, লাস্টেরটা, কেমন? তো পাস্ট পারফেক্ট কি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আগে হচ্ছে স্ট্রাকচারটা পাস্ট পারফেক্টে মনে করাই। পাস্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারটা বলেন তো, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ ছিল, সাবজেক্ট তাই না? প্লাস হেড। জি থ্যাংক স্যার। ইউ। হ্যাড হেড প্লাস প্লাস ভার্বের থ্রি। V3। রাইট, থ্যাংক ইউ। প্লাস এবার আসেন সাবজেক্ট প্লাস ওই আগের মতোই উড, সেম উড। বলেন আগেরটার মধ্যে কি ছিল? উড, কুড, এরপরে ছিল মাইট, ছিল কিনা? রাইট জি হ্যাঁ। স্যার। ছিল। প্লাস এখানে শুধু এক্সট্রা আসবে হ্যাভ। বলেন কি আসবে? হ্যাভ। হ্যাঁ, হ্যাভ আসছে। এখন হ্যাভ যেহেতু আসছে, এখন কি B0 হবে না B3? এক্সটেনশন। সবাই কি স্ট্রাকচারটা দেখেছেন? Subject might plus head plus V3 extension. এখন আসেন আমি এটার মধ্যে আপনাকে একটু মনে রাখার জন্য একটু আমার নিজের মতো আমার গবেষণাটা শেয়ার করি, মজা করি, চলেন। এই পাস্ট পারফেক্ট এর মধ্যে কি শুধু B2 না, এখানে হেড আছে, দেখেন তো। Head আছে, আছে। হেড আছে, ফাইন। হেডেরা কিন্তু আপনার 3 বন্ধু, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, তাই না? স্যার। কারণ হ্যাভ জি বার তো স্যার। 3টা, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, 3 বন্ধু। তিনটা হেড আছে। তো এক বন্ধু যেহেতু এখানে আসছে, প্রথম অংশে সে আসছে, যেহেতু সে এখানে আসছে, এখন সে চেষ্টা করবে অন্য অংশের মধ্যে তার একটা মানে 2টা বন্ধুকে নিয়ে আসার জন্য। আমার গবেষণাটা নিজে নিজে এগুলো রাত জেগে গবেষণা করেছি একটা সময়। এখন আপনারা দেখেন এগুলো আপনারা কেমন এনজয় করতে পারেন, কেমন ভাবে নিতে পারেন, যেন সবসময় মনে থাকে। আমাদের কাজ এইটি, আপনাদেরকে টেকনিক দিয়ে মাথায় সেট করা। এখন হেড ভালো, হেড খারাপ না। হেড চাচ্ছে তার 2টা বন্ধুকে আরেকজন নিয়ে আসার বন্ধুকে। জন্য, বাক্যের মধ্যে জি নিয়ে আসার স্যার। জন্য। সেহেতু সে আসছে, এখন 2জন বন্ধুকে আনার জন্য চেষ্টা করছে বাক্যের মধ্যে। এখন সে 2জনকে আনতে চাচ্ছে। এখন দেখেন একটা কথা আছে আপনার, এই যে মাইট, সরি, মাইট ইজ রাইট। বলেন জোর যার মল্লুক তার। বলেন কি? যার মুলুক তার। জোর যার মল্লুক তার। এটা দা ল অফ দা ওয়ার্ল্ড, দা রুলস অফ দা ওয়ার্ল্ড, এটাই পৃথিবীর নিয়ম। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত হয়ে গেলে, যার জোর আছে সে যদি অতিরিক্ত হয়ে যায়, মানে একটা কথা আছে না, এক্সেস এভরিথিং ইজ ভেরি ব্যাড, অতিরিক্ত সবকিছুই খুবই খারাপ। তারপর আরেকটা আছে ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট, লিমিট ক্রস করিও না। অতিরিক্ত করে ফেলে তখন আল্লাহ প্রদত্ত একটা গজব আসে বা যাই হোক। কিন্তু নর্মালি কিন্তু আপনার জোর যার মল্লুক তার, এটাই বাস্তব। এটা সব জায়গায়, এভরিহোয়ার। মানে যাদের জোর আছে, আই মিন বর্তমান সময়ে জোর মানে হচ্ছে আপনার টাকা, তাই না? মানি। জি স্যার। সো এইটা যার আছে তার ক্ষেত্রে কোনো রুল চলে? এটা যার আছে তার ক্ষেত্রে কোনো রুল চলে না, এটাই বাস্তবতা, আসলেই চলে না। সো এখন আপনার এটা, মানে এটা আমি হয়তো একটু একটু আউটে চলে গেছি, বাস্তবিক কোনো কথাবার্তা বলছি। এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তব। যার আসলে মানি আছে তারা রুল তৈরি করে, দে মেক দা ল, তারা আইন তৈরি করে। সো এখানে মাইট ইজ রাইট, এই জায়গায় যোগ্যতা লাগবে। যোগ্যতা একটা ম্যাটার। আপনার প্রত্যেকটা পজিশন দেখেন, এই যে ম্যাডাম আপনি প্রাইমারির হেড টিচার হিসেবে আছেন, তো আপনার পজিশনে যেতে হলে অনেক ফাইট করতে হয়েছে, এখন তো আরো অনেক ফাইট করতে হয়। জাহিদ জি ভাই স্যার। লিডিং থাউজেন্ডস অফ পিপল, থাউজেন্ডস অফ পিপল, ইট ইজ নট দ্য সিঙ্গেল ব্যাপার, সিম্পল ম্যাটার, ইট ভেরি হার্ড থিং। ইভেন লিডিং ওয়ান পার্সন ইজ ভেরি হার্ড। আর এই যে মানুষ, বাস্তবতা স্যার, আজকে রাইট, আমার ওয়ার্ক ব্লক নষ্ট হয়ে গেছে। আমি টিউমার আমরা প্রপার চ্যানেলে টিউনের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করছি, তো হয়তো সম্ভবত টিউনও নক করছে, আচ্ছা। আসছে আয়সা বলতেছে। আমি আমার কথাটা ঘুরিয়ে বলছি, আমি বলছি যে টিউন ম্যাডাম আসছিল, ভিজিট করছে, আয়সা যে নষ্ট হয়ে গেছে দেখছে, এজন্য আমাকে বলছে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য। তখন আমার উত্তর দিছে যে টিউন ম্যাডাম তো চলে যাবে, আপনার কি হবে? আমি তো, আমার কিছু হবে না, আমি যা সত্য তা বলেছি। এই যে জোর দেখা গেছে তো সব এখানে তো জায়গায় এরকম, অনেকটা। এভরিহোয়ার। আমি যদি আপনাদেরকে এটা তো এটা, তাহলে আমাকে একটু ইয়ে করে বলতে হবে, সব জায়গায় এটা এরকম। যাক, আমি ওইটা শেয়ার না করি। এরকমই চলছে স্যার।
এটা সব জায়গায়, এটা মানে আমরা যখন মুখে বলি তখন বলি অল আর ইকুয়াল, সবাই সমান। এগুলা জাস্ট মুখের বলি, ওই মাইক একটা মুখে ধরাই দিলে তখন বক্তব্যের ক্ষেত্রে হয়ে যায় এরকম মানুষ সবাই সমান। আসলে বিষয়গুলো বাস্তবিক করতে আমি এগুলা দেখি তো, ফেস করি, ডিফারেন্ট প্রফেশনালস এর সাথে মিশি, টিচ করি। আর মোস্ট অফ দা পিপুল হচ্ছে আপনার, আমি এটা এভরিওয়্যার এটা মাইট ইজ রাইট এভরিওয়্যার, এটা যথার্থ কথা এটা স্যার, এটা মানে এটা যে এটা জায়গায় আপনাকে আমার একটু রেকর্ডটা তো কখনই করা হয় না। এই দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যখন দেখছিলাম 1 লাখ টাকার ম্যাটার এটা। সো শুধু শুধু কেন 1 লাখ টাকা দিব, তাই না? এটা তো প্রশ্নই আসে না। এটা হয়েছে আর কি। এখন আপনি যেটা বলছেন ম্যাম, ইটস ট্রু সব জায়গায়। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আসলে কোয়ালিটি, মানে আপনার যখন যোগ্যতা আছে, আপনি কোনো কিছু করতে গেলে আপনার আসলে যোগ্যতা লাগে। এখন আমি আপনাকে ইংলিশ স্পিকিং শেখাতে আসছি, আমার কোয়ালিটি লাগবে। ফার্স্টে আমাকে ইংলিশ বলতে পারতে হবে, আর নয়তো আমি কিভাবে শেখাবো? আর নয়তো আমি এখানে ফেল করবো, এটাই অফকোর্স স্বাভাবিক। সিমিলারলি এখানে হ্যাঁ চাচ্ছে যে আমি যেহেতু আসছি আমার 2টা বন্ধুকে ঢুকাবো, তাহলে এখানে সে পারলো না, শুধু একজনকে ঢুকাতে পারলো। হ্যাঁ কেন? কারণ হ্যাবের এখানে যোগ্যতা আছে, হ্যাজের যোগ্যতা নেই। কিরকম চলেন? উড, কুড, মাইট, এগুলা কোন ভার্ব? মডাল ভার্ব না? জি স্যার। মডাল ভার্বের পরে ভার্বের কোন ফর্ম বসে? বেস ফর্ম বসে না? জি স্যার। বেস ফর্ম বসে। এখন বলেন, বেস ফর্ম কি হ্যাভ না হ্যাজ? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আচ্ছা, হ্যাঁ এই জন্য আমি আপনাদেরকে এইভাবে বেস ফর্ম শিখাইছি যে বাংলার ইংরেজি যেটা সেটা হচ্ছে বেস ফর্ম। আপনাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আছে ইংরেজিকে, আপনারা কি হ্যাজ বলেন না হ্যাভ বলেন? হ্যাভ হ্যাঁ। স্যার। হ্যাঁ, তার মানে মডাল ভার্বের পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে, এই জন্য এখানে হ্যাজ প্রবেশ করতে পারে না। তাহলে হ্যাজ কোন ফর্ম বলেন তো? হ্যাজ কোন ফর্ম? হ্যাভ যদি বেস ফর্ম হয়, হ্যাজ কি ফর্ম বলেন তো একটু? হ্যাজ হচ্ছে হ্যাভ এর সিঙ্গুলার ভার্সন। বলেন কি ভার্সন? সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার। ভার্সন। সিঙ্গুলার। কারণ সিঙ্গুলার ভার্বের শেষে সব সময় এস থাকে। বলেন কি থাকে? এস। এই যে এস ফর সিঙ্গুলার, মানে সিঙ্গুলার ভার্বের শেষে এস থাকে। আপনি দেখেন হচ্ছে ডাজ, ওয়াজ, হ্যাজ, সবগুলা শেষে এস আছে না? হ্যাঁ। জি। ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এখন এক্সাম্পলে চলে যাই। ধরেন আমি যদি বলি, আমি বললাম ইফ, আমি এখন আপনাদেরকে একটু ট্র্যাপে ফেলার চেষ্টা করবো। এখন ইফ আই হ্যাড এ ক্যামেরা, স্ট্রাকচার দিয়ে করে ফেলেন তো, দেখি পারেন কিনা। আমার যেটা ক্যামেরা থাকতো, ইফ আই হ্যাড এ ক্যামেরা, ইফ আই হ্যাড আ ক্যামেরা, আই, বলেন, ওল্ড। ওড, পরে আই উড হ্যাভ, হ্যাড। আচ্ছা, ছবি মানে তোলা মানে ক্যাপচার করা আর কি, কেমন ক্যাপচার? আই উড হ্যাভ আই উড ক্যাপ হ্যাভ ক্যাপচার। ক্যাপচার্ড, ইডি না, ক্যাপচার। অনেক ছবি তুলতাম, অনেক ছবি তুলতাম, মেনি পিকচার্স, মেনি পিকচার। পিকচার। মেনি পিকচার্স। আমি কিন্তু বলে নিছি যে আপনাদেরকে আমি এখন ট্র্যাপে ফেলবে, এবং ফেলেও দিয়েছি। আপনারা বলা সত্ত্বেও ট্র্যাপ থেকে বাঁচতে পারেন, সমস্যা নাই। চলেন দেখাচ্ছি আমি, এটা হয় নাই। হ্যাঁ, ইফ আই হ্যাড সেম টাইমে আবার লিখতেছি ক্যামেরা। এখন এটা কি হবে জানেন? এটা হবে হচ্ছে আই উড টেক মেনি পিকচার্স। আচ্ছা, আপনারা ট্র্যাপে জেনে শুনেও পড়লেন কেন? এটা তো সেকেন্ড কন্ডিশনের উদাহরণ দিয়ে বসে আছি আমি। স্যার আই উড ট্রেক হবে স্যার, ট্রেক টু হ্যাঁ, ট্রেকের হবে না? না, আমি তো হ্যাঁ বনি বনে এই জায়গায়, আপনারা ভুল করছেন কোন ও জায়গায় দেখেন। এখানে এটা ফার্স্টে কি তো এটা ফার্স্ট তো পারফেক্ট না। এটা তো শোনেন, এটা তো ইয়েই না, সেই থার্ড কন্ডিশন হয়ই না। আপনি শুধু হেড হেড দিয়ে ট্র্যাপে পড়ে গেছেন, এখানে হেড হ্যাঁ দিয়ে ওই যে ট্র্যাপে পড়ছেন। তো আগে যে আমি এখানে আপনাদেরকে হেড দিয়ে প্র্যাকটিস করে আসছি, ওইখানে কি উড হ্যাভ বলছেন? এই যে ইফ আই হ্যাড এ কার। না স্যার। তো এখানে আপনারা ট্র্যাপে পড়ে গেছেন, সমস্যা নাই, ট্র্যাপে পড়া স্বাভাবিক, আমিও পড়তাম। সো ইফ আই হ্যাড এ কার, এখানে আসলে এটা তো পাস পারফেক্ট না, হেডের পরে কি বি থ্রি আছে? নাই স্যার। তাহলে ওকে এটা তো স্যার। আগেরটা সেকেন্ড কন্ডিশন, বুঝছেন বিষয়টা? এটা জি হচ্ছে স্যার। দিস ইজ সেকেন্ড কন্ডিশন, দিস ইজ নট। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন তো যেটা শিখে গেছি কি মাত্র আমরা সেটা মানে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রয়োগ হ্যাঁ, করছি, এই কারণে রাইট আমরা রাইট। ফেসে ফেলে গেছি। আমি তো এই জন্য বলেই নিছি যে আমি আপনাদেরকে এখন ট্র্যাপে ফেলে দিব। সো এখন আসেন, তো এইটাকে আপনি থার্ড কন্ডিশন কিভাবে করবেন বলেন তো দেখি। এবং এটা হবে চমৎকার একটা জিনিস, মানে আপনারা লাইফে এই জিনিসগুলো বুঝেন না, আজকে এগুলো বুঝবেন, আজকে এগুলো বুঝবেন। এখানে এখানে তাহলে থার্ড কন্ডিশন বানান তো এটাকে, এটাকে থার্ড কন্ডিশন তৈরি করেন। আই, এটাকে থার্ড কন্ডিশন তৈরি করেন। আচ্ছা, আমি করে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, অদ্ভুত জিনিসপত্র দেখেন, এই যে দেখছেন, হ্যাড হ্যাড রাইট। জি স্যার। কেন? এই হেড, প্রথম হেডটা হচ্ছে ওই যে অক্সিলারি হেড, বলেন কি হেড? অক্সিলারি। অক্সিলারি। এই যে এটা, এই যে এটা হেড।
আর পরের হেডটা হচ্ছে বি3, মেইন ভার্বের থ্রি। বলেন কি? মেইন ভার্বের থ্রি। কারণ এই পরের পরের হেডটা হচ্ছে হ্যাবের পাস্ট পার্টিসিপল। বলেন কিসের পাস্ট পার্টিসিপল? হ্যাবের। হ্যাভ Have হ্যাভ মানে আপনারা শুধু জানেন আছে, হ্যাভ মানে থাকা। হ্যাভ মানে কি বলেন? থাকা। টাকা। তাহলে হ্যাবে ওইটা মেইন ভার্ব এবং এটার পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হ্যাড। তার মানে হচ্ছে আপনার প্রথম একটা অক্সিলারি আর দ্বিতীয় একটা হচ্ছে আপনার হ্যাবের পাস্ট পার্টিসিপল। তার মানে এখন হয়ে গেল এটা। এখন তাহলে এটাকে চেঞ্জ করেন, পরের অংশকে চেঞ্জ করেন। তাহলে ওই যে আই উড হ্যাভ টেকেন, তাই না? আগেরটা যেটা করেছেন, আই উড হ্যাভ স্যার টেকেন মেনি পিকচার্স। হ্যাঁ, এটা একটু মানে অনেক জটিল দিয়ে দিচ্ছি প্রথমটাই। এখন আমরা সহজ গুলোতে যাই। কারণ আমি বললাম ইফ ইউ হ্যাড ইনভাইটেড মি, তুমি যদি আমাকে দাওয়াত দিতা তাহলে আমি কি করতাম? আমি আসতাম বা জয়েন করতাম পার্টিতে। বলেন তাড়াতাড়ি। আই আই উড উড Would উড I হ্যাভ would have আই উড হ্যাভ joined আই উড হ্যাভ কাম আই উড হ্যাভ জয়েন্ট done দ্য the party. জয়েন দ্য পার্টি। পার্টি। আই উড হ্যাভ জয়েন্ট দ্য জি স্যার। পার্টি। Party. এখন আমি পিছনের অংশটা আমি বললাম যে সে সে একটা ভালো চাকরি পেত। সরি, প্রথম তো সে একটা ভালো চাকরি পেত। বলেন হি উড he would have Good job. হ্যাভ গট হি উড হ্যাভ got গট এ গুড গুড জব। Good job. জব। এখন সে Hmm. যদি কঠোর পরিশ্রম করতো, এইটা তো করে, সে যদি কঠোর if পরিশ্রম করতো বা সে যদি ভালো করে পড়াশোনা করতো, যেটা করে সমস্যা নেই। ইফ হি বলেন he ইফ হ্যাড he হ্যাড had স্টাডিড studied Studied. হার্ড, অথবা যদি বলি সে ভালো করে পড়াশোনা করতো, ইফ হি ইফ হি হ্যাড রিড regret. বা স্টাডি, রিড অথবা স্টাডিড অ্যাটেন্টিভলি, it or it read এই তো অ্যাটেন্টিভলি। এখন আসেন আপনাদেরকে টেকনিক দিই। টেকনিক প্রথম থেকে দেখেন, মনে রাখার টেকনিক, এইভাবে ইজিলি মনে থাকবে, অটো অটো মনে থাকবে। জিরো বাদ দেন, জিরো বাদ দিয়ে চিন্তা করেন, কারণ জিরোতে কোনো নিয়ম নাই। জিরোতে যা আগেও যা পরেও তা, তাই না? এই যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট পরেও কি বলেন? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, সেম না? আগে পরে জি সেম, স্যার। কিন্তু জিরোর কোনো নিয়ম নেই। আপনি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই তিনটা মনে রাখবেন, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। থার্ড। তার মানে আমরা মনে রাখবো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। ফার্স্টের মধ্যে কি ছিল? ই প্লাস প্রেজেন্ট ছিল। বলেন কি ছিল? ই প্লাস প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। জি স্যার। এরপরেরটা আমরা কি করেছিলাম? ফিউচার ইনডিফিনিট, মনে আছে কি? জি স্যার। তো ফিউচার ইনডিফিনিট সাবজেক্টের পরে কি হয়? উইল হয় না? ইয়েস স্যার। উইল। Yes, তো sir. বুঝেন, কিন্তু এই পাশে বুঝেন, এই পাশে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে যদি এই পাশে উইল হয়, তাহলে এই পাশে যদি তাহলে পাস্ট ফর্ম আসে, তাহলে উইলের পাস্ট কি হবে? উড। উড। Good. কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার? জি এই স্যার। পাশে Yes, যদি sir. প্রেজেন্ট হয়, এই পাশে যদি উইল হয়, তাহলে এই পাশে যদি পাস্ট হয়, তাহলে উইলের পাস্ট উড ওই পাশে বানাবো, উড। উড বানাবো। উড। Good. আর পাস্টের মধ্যে দুইটা ভার্সন, একটা পাস্ট ইনডিফিনিট, একটা পাস্ট পারফেক্ট। তো পাস্ট পারফেক্ট যখন আসবে তখন এই পাশে হেড থাকবে। কি থাকবে বলেন? হেড থাকবে। হ্যাড। আর হেড যদি আসে তাহলে ওই তাহলে পাশে তার, ভার্ব থ্রি। হ্যাঁ এখন শোনেন, ভার্ব থ্রি হবে। এখন এখন জি পয়েন্টে স্যার। আসেন, পয়েন্টে আসেন। বাস্তবতা ফিল করেন। যদিও আমি 8-10 20 মিনিট ভেবেছি আজকে আর কন্টিনিউ করবো না, 11টায় তো খেলা, তাই না? খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে, আমরা অলরেডি 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। সো আগে এনজয় করেন, ফিল করেন বিষয়টা। পাওয়ার কি জিনিস দেখেন। নর্মালি, আচ্ছা নর্মালি দেখেন তো, নর্মালি যদি কোনো এমপি মন্ত্রী কোথাও আসে, মানে ভিআইপি, সে চাইলেই, একটা ভিআইপি একটা অনুষ্ঠানে আছে, সে তার যে মানে যে তাকে ইনভাইট করেছে, বিয়ে হোক আর যেখানে হোক, সে যদি শুধু ওই ব্যক্তিকে বলে যে আমার তো গ্রাম থেকে 5 জন চাচা আসতেছে, তাহলে ওই লোকটা কি করবে? হ্যাঁ বলতে হবে, জোর হ্যাঁ মানে বলতে এটা তো হবে না না তো, করাটা ও তো পয়েন্ট। হাসি হাসি বলবে, কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই, নিয়ে আসেন নিয়ে আসেন, তাড়াতাড়ি আসতে বলেন, এইটা। এখন আপনি আসেন পয়েন্টে। একজন ওয়েটার যে কাজ করে, ওই যে মানে ধরেন একদম নিম্ন শ্রেণীর মিশুক ড্রাইভার যাই হোক, সে সার্ভ যদি করে কোনো দিয়েছে। রাইট সার্ভ করে, সে যদি কোনো জায়গায় গিয়ে বলে তার এই এক এক 5 জন না, যদি বলে যে আমার একজন লোক আছে, তাহলে অবস্থাটা কি হবে? চমক দিয়ে একবার যাও মিয়া। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনসাল্ট করা হবে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনসাল্ট। তোমরা সময় সুযোগ বুঝো না, জেনে এসে সেনে পেস লাগাই দাও, অনুষ্ঠানের মধ্যে কি লোক বেশি নেওয়া যায় কিনা, অনেক কথা তাকে শুনতে হবে। সিমিলারলি আপনি দেখেন হ্যাডেরও দুইটা সিচুয়েশন। হ্যাড একটা হচ্ছে পাওয়ারফুল সিচুয়েশন, আর একটা হচ্ছে সে উইক। কিভাবে পাওয়ারফুল দেখেন, যখন এখানে এসে, এই যে আমরা যখন সেকেন্ড কন্ডিশন পড়ছি, তখন এখানে দেখেন সাবজেক্ট প্লাস বি2, এইখানে যে হ্যাডটা আমরা দিয়েছিলাম, কোথায় যেন দিয়েছি দেখেন, এই এই যে দেখেন, ইফ আই হ্যাড এ কার, এই হ্যাড ভার্ব শুধু এখানে একা, তারপরে কি আর কোনো ভার্ব আছে? নাই স্যার। নাই। তার মানে সে দুর্বল।
তার বডিগার্ড নাই, পিছনে আর একটা ভার্ব নাই তাকে হেল্প করার জন্য। এই জন্য সেই পাশে আর হ্যাভ হ্যাজ কাউকে আনতে পারছে দেখেন তো? কাউকে আনতে পারে নাই। সে কিন্তু তার বন্ধুদেরকে আনতে পারে নাই, শুধু আই উড ট্রাভেল মেনি প্লেসেস, তাই না? জি স্যার। কিন্তু যখন আপনি 3 নম্বরে গিয়ে দেখেন এই যে এই হেডের কিন্তু পিছনে বি3 ছিল, এই হেডের পিছনে এই যে বি3 আছে, যখন দেখবেন হেডের পরে আরেকটা ভার্ব আছে 3, তখনই বুঝবেন সে পাওয়ারফুল, সে অবশ্যই পরের অংশে কাকে নিয়ে আসবে বলেন? হ্যাভ কে নিয়ে আসবে। এখন এক্সাম্পল দিতে দিতে টেকনিক গুলা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যেন আপনি বুঝতে পারেন। ধরেন, মনে রাখবেন কিভাবে, আরেকটা অঙ্ক শিখায়। অঙ্ক কি? যদি ইফ যুক্ত অংশে ভার্ব থাকে একটা, তাহলে অন্য অংশে ভার্ব হবে দুইটা। বলেন কয়টা হবে? দুইটা। একটা ভার্ব সবসময় অন্য অংশে বেশি হবে। তাহলে চলেন, ইফ ইউ কাম, আই উইল গো, হয়েছে? দেখেন তো। জি স্যার, দুইটা হয়েছে, উইল একটা হয়েছে আর গো গো হ্যাঁ, হয়েছে এই পাশে কয়টা আছে? একটা। একটা। এই পাশে দুইটা। আসেন, ইফ আই স ইউ, আমি যদি তোমাকে দেখতাম, কি হবে যেন? আই উইল আই উড, উইল আই উড উড স, না ওই যে সেকেন্ড কন্ডিশন না, জি স্যার, আই উড কল ইউ। আই উড এখানেও সো দেখেন এই অংশে ভার্ব কয়টা আছে? এখানে একটা, এই অংশে কয়টা হয়েছে? এখানে দুইটা। দুইটা হয়েছে। একটা বেশি হবে সবসময়, ইফ যুক্ত অংশের চেয়ে একটা বেশি। এখন ফাইনালি দেখেন, ইফ আমি যদি তোমাকে দেখতাম, সেম অর্থ কিন্তু টেন্স দেখেন চেঞ্জ হয়ে যায়। ইফ আই হ্যাড সিন ইউ, ইফ আই হ্যাড সিন ইউ, এখন কি হবে? আমি তোমাকে ডাকতাম, আমি যদি তোমাকে দেখতাম, আমি তোমাকে ডাকতাম। আই উড হ্যাভ কল্ড। আই হ্যাঁ, উড থ্যাংক হ্যাভ ইউ, কলড ইউ। থ্যাংক ইউ, আই উড হ্যাভ কলড ইউ। তাহলে এখন বলেন এখানে ভার্ব কয়টা আসছে? তিনটা। আগের অংশে কয়টা আছে? দুইটা। দুইটা। অঙ্কটা সুন্দর হয়েছে না? জি স্যার। সুন্দর। শুদ্ধ হচ্ছে না ভুল হচ্ছে? আপনি শুধু বলবেন যে আগের অংশে দিয়ে একটা ভার্ব থাকে, পরের অংশে দুইটা। আগের অংশ দুইটা থাকলে পরের অংশ কয়টা বলেন? তিনটা। তিনটা। তবে জিরো, একটা বেড়ে যাবে। রাইট, জিরো কিন্তু সব নিয়মের বাইরে। জিরো আপনাদের আলাদা শেখানো হয়েছে। এই পাশেও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এই পাশেও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাই না? তো প্রেজেন্ট জি ইনডিফিনিটে তো স্যার। ভার্ব একটাই থাকে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের হয় বেস ফ্রম, না হয় এস বাই এস। ওকে, নাও লেটস প্র্যাকটিস। আমরা চলেন এখন। So we are going to practice. Oh, I see. Muqtadir bhai, you have joined the class. You are late. What is the reason? মাতান কোথায় যে গেছিল না, 7 দিনের ক্লাস মিস করে বলছিল বোধ হয়। I was waiting for him. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. How is it going? Everything is fine, sir. Oh, well, thank you. I was waiting for you. Firstly, I was missing just Muqtadir bhai and Mujamil bhai. Mujamil bhai totally did not join the class, but you have joined. Thanks for joining. When did you join? আপনি কখন জয়েন করেছেন? Uh, Before 20 minutes 30 or? minutes ago, Oh, I see. Before 30 30 minutes. minutes. So when you joined, you should have say me, sir, I am here. Assalamu alaikum, or I am here. Then I would be inspired that you are doing the Oh, class. If all of you are doing the class, then I get inspired. okay, sir. Sorry for Yeah, my no, mistake. no, it's not a mistake. You thought that I should not disturb the class. You thought it that I should not disturb the class. I do the class silently, I will but try next time. yeah, next time you will, whenever you will join, all of you, whenever you will join the class, like when I just do screen sharing, then I don't notice all the people. That's why if you join late, then you will say, sir, I have joined, so I'm here. Then I will be inspired that a lot of you are doing the class. So let's start practicing. বলেন, যদি সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে সে জীবনে উন্নতি করবে। Sir, Try. If you don't do mistakes or yeah, যদি সে মন দিয়ে পড়ে, তাহলে সে জীবনে উন্নতি করবে। If you সে, study it in ম্যাম, সে, তুমি না। if I you can't, sir. It doesn't matter. Okay, as you have joined late, so I think you missed the rule or structure. You just enjoy the class, and this class is being recorded, so you will get the chance to do the class later. Okay, so don't worry. Yes, You thank will you. do the class from the very beginning. Then you will be able to understand all the topics. Okay, so if he studies attentively, he will prosper in life. If he studies attentively, he will prosper in life. আচ্ছা, fine. Yes. আমি যদি তোমাকে দেখতাম, তাহলে ডাকতাম।
If If Uh, I saw you, yeah, I will call you. thanks. Just one mistake here, single mistake. I would call you. If I I saw would you, I would call you. তাহলে আমরা you. এইটা দিয়ে প্র্যাকটিস করি, চলেন। বলেন হচ্ছে, আমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতাম তাহলে আমি একটি ভালো জব পেতাম, এটা করি। If I studied attentively. If I studied attentively, then I would get a better job. yeah, I would get a better job. I would get a good job. Thank you. So এখন বলেন হচ্ছে, আমি যদি ঢাকা যেতাম তাহলে তোমার সাথে দেখা করতাম, সাক্ষাৎ করতাম। আমি যদি ঢাকা যেতাম, তাহলে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। If I went If to I- Dhaka, Yeah, I will I uh, I I would would, right? I would I would visit I you. would meet you. Thank you. meet You have you. tried. Himu, thank you. Visit you বলেছো, তুমি ট্রাই করেছো, সুন্দর হয়েছে। I would meet you. I would meet you. meet you. meet If you. I went to Dhaka, I would meet you. এবার এটাকে থার্ড কন্ডিশনে টার্ন করেন তো। If I went to Dhaka, I would meet you, এটাকে থার্ড কন্ডিশন করেন। If I had gone to Dhaka, তাই না? থার্ড কন্ডিশন বানাচ্ছি ওইটাকে। If I had gone to Dhaka, then পরে কি হবে? I I would would have, have এবার কিন্তু মিট হবে না, met, MET, met you. Yes, sir. I would have, I would have yes, I would have met you. আচ্ছা, এখন বলেন তো, আমি যদি বিদেশ যেতাম আমি অনেক টাকা উপার্জন করতাম। I If would If I went abroad, তাই না? so, yes, If I I went abroad abroad, and I would I would earn I would earn a lot of money. A lot a of, lot of money. আচ্ছা, এটা প্রচুর মনে হয় টাকা। সেকেন্ড কন্ডিশনে পড়ছে। Yes, I would earn a lot of money ও বলতে পারেন, I would earn much money ও বলতে পারেন। ক্লিয়ার? I would earn much money. হ্যাঁ। এবার এটাকে ইয়ে করেন, থার্ড কন্ডিশন করেন। If I had gone, If I had then if I had gone abroad, if I had gone abroad, I I would would have have earned earned a lot lot of of money. money. I Lot would of have money. earned a lot of money. lot of money. আচ্ছা, ফাইন। আমি যদি চোরটাকে দেখতাম তাহলে তাকে আমি ধরতাম। If I saw the thief, the thief, yes, I I would catch him. Yes, I would catch him. Thank you. him. Now turn the conditional into third. if I saw the thief, If I saw the thief, I If would I catch saw him. এটাকে the থার্ড কন্ডিশনাল করেন, থার্ড কন্ডিশনাল দিয়ে বলেন। I had caught Yeah. the If I had seen the thief, if I had seen the thief, thief, thief. then পরে কি হবে? then I I would have I would Catch. have caught. Catch. Caught. Yes, sorry, caught, sorry, caught, sorry. caught, Yes, sir. caught. I would have caught him. the thief, but Him. him. Yes, I would have caught him. Fine, thanks. Him. এখন বলেন হচ্ছে, আমি যদি সুযোগটা পেতাম তাহলে জীবনে উন্নতি করতাম। আমি যে সুযোগটা পেতাম তাহলে জীবনে উন্নতি করতাম। If I Yes, if Yes. if had I- a chance, no, আমি যে সুযোগটা পেতাম, পাওয়া ইংরেজি কি? if গেট না, গেটের পাশ কি? গট। if Get. I If I get if I got the a opportunity, if I got the a opportunity, if I got the chance. opportunity, opportunity, I would prosper in life. I would prosper in I would life, prosper in or I would shine in life. So now make it third conditional. Now make it third conditional. If I had got Got
The chance, হ্যাঁ the সোনিয়া আপু আপনি বলতে পারেন চান্সও বলা যায়, if I had got the chance or got the opportunity got the chance, হ্যাঁ, I would I have would have prospered, life. I would have prospered prospered in life. in life. ইয়েস, কন্ডিশনালের আরো কিছু মজার ব্যাপার স্যাপার আছে, উই উইল সি দেম ইন দা নেক্সট ক্লাস। কালকের পরের দিন আমি নেক্সট ক্লাসটা ইনশাআল্লাহ নিব। দেন আমরা ওইখানে কন্ডিশনাল, 10 মিনিট সময় দিবেন স্যার, ওই যে ম্যাম বলছিলাম হ্যাঁ প্রথমে। ম্যাম আপনি তো বলেছেন, কিন্তু তাহলে কালকে সময় দিই আপনাকে, আজকে তো ওই যে খেলা আছে তো 11টায়, আচ্ছা স্যার, সো উই হ্যাভ এ আচ্ছা ম্যাচ। স্যার, ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ কালকে সময় দিবেন, আচ্ছা নক দিন আমাকে। ওকে, স্যার। বেস্ট অফ লাক, সো আমরা তো সি ইউ আজকে ইন দা নেক্সট ক্লাসে ক্লাস। আমরা অনেকেই প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করেছি, কিন্তু করেছি ঠিকই, কিছু আন্দা কুন্দা উত্তর করা আছে না, এমন করছি আর এটা পারফেক্টলি, মানে না না, এটা আমি বিকজ ইনশাল্লাহ, আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া আমি সলভ করে দিতে পারবো, হ্যাঁ সুন্দর করে। সলভ করেছি স্যার, নাম্বারও ভালোই আসছে, ও, তারপরও এটা সঠিকভাবে বুঝায় জেনে দেওয়া নিতে না? চাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি প্রশ্নটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে রাখেন, আপনার তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে আমার কাছে। আচ্ছা স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস অল অফ ইউ ফর জয়নিং দ্য ক্লাস। আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ ওয়ালাইকুম হাফেজ। আসসালাম। সো হেমু আপু, আপনি কোথেকে জয়েন করেছিলেন? আমি ভুলে গেছি, কোথেকে যেন জয়েন করেছিলেন বলেছেন হেমু আপু? স্যার সিরাজগঞ্জ। ও আচ্ছা আচ্ছা, আজকে স্যার, আপনার প্রথম ক্লাস না, মনে হয় শরীফ স্যারের সাথে কথা হয়েছে, এই তো? জি স্যার। ও আই সি। ওকে, আপনি ভর্তি না হয়ে থাকলে ভর্তি হয়ে যান, আপনি এনজয় করে শিখবেন এই জায়গায়, আর ভর্তি হলে তো হয়েছেন, স্যার, জি স্যার। হয়ে গেছেন অলরেডি। জি স্যার। ওকে, দ্যাটস গ্রেট, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ। আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট আসসালাম। ক্লাস।